शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अगजाननपद्मार्कं गजाननमहर्निशम् अनेकदं तं भक्तानां एकदन्तम् उपास्महे गुरवे सर्वलोकानां विषये भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां दक्षिणामूर्तये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणे कार्यारम्भं करिष्यामि सिद्ध्यर्भवतु मे सदा ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे हयग्रीवाय नमः। वामे भूमिसुता पुरस्तु हनुमान् पृष्ठे सुमित्रा सुता शत्रुघ्नो भरतश्च पार्श्ववायुव्याधिकोणेषु च सुग्रीवश्च विभीषणस्य वरात् तारासुतो जाम्बवान् मध्ये नीलसरोजकोमलरुचिं रामं भजे श्यामलं अरुणां करुणान्तरङ्गताक्षीं धृतपाशां कुचचापबाणास्तां अणिमादिभिरावृतां मयूखैरहमित्यविभावये भवानी। व्यासं वसिष्ठनप्तारं च कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वामे शैलसुता पुनस्तु हर्षणाः पश्चात् सुरेन्द्रादयः दैत्यारिश्च विदिश्च पार्श्ववायुव्याधिकोणेषु च भृङ्गिरावणबाणभृतुभैर्भद्रादयः मध्ये शारदचन्द्रमण्डलिभं रामं भजे शङ्करम् आञ्जनेयं महावीरं ब्रह्मविष्णुशिवात्मकं करुणार्कं प्रबन्धान्तं श्रीरामदूतं नमाम्यहं। बुद्धिर्बलं यशोधैर्यं निर्भयत्वमरोगता अजाड्यं वाक्पटुत्वं च अनुमस्मरणात् भवेत्। चन्द्रबिम्बसमाकारं वाञ्छितार्थप्रदायकम् अनुमत्सेवितं ध्यायेत् सौन्दर्यकाण्डमुत्तमे व्यासं वैष्णवतारं शक्तेः पौत्रमकल्मषं पराशरात्मजं वन्दे सुगतादं तपोनिधिं। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं स्तोत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तः पुनः पुनः शङ्कारूपेण मच्छित्तम् अङ्गीकृतमपूज्यया किङ्करीयस्य सामाय शङ्कराचार्यमाश्रये सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां सदात्मध्यानरतं विषयेभ्यः पराङ्मुखं नौमि शास्त्रेश निष्णातं चन्द्रशेखरभारतीम् अपार करुणा सिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं चन्द्रशेखरं प्रणमामुदावहं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। చెప్పండి శ్రీరామ జయ రామ జయ జయ రామ 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 सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिवाम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिवाम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिवाम सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब सदा शिव सांब शिवाम अम्ब परमेश्वरी अखिलांडेश्वरी आदिपराशक्ति पालय मां श्री भुवनेश्वरी राजराजेश्वरी आनंद रूपिणी पालय मां श्री महागणाधिपतये नमः श्री महासरस्वत्यै नमः गुरुभ्यो नमः श्री ललिता महाभट्टारिके नमः श्री सीतालक्ष्मण भरतशत्रुघ्न नमः परब्रह्मणे नमः श्री शिवाय गुरवे नमः परमगुरवे नमः परमेश्वर गुरवे नमः परापर गुरुभ्यो नमः। యావన్ మంది పురాణ శ్రోతలు వస్తుతः ఇవాళ చాలా సంక్లిష్టమైన రోజు నాకు. రేపు ఇంట్లో బయటికి రాకూడనటువంటి కార్యక్రమం కూడా జరుగుతోంది. మా తండ్రి గారు వస్తున్నారు రేపు.
ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో నా వల్ల కాదు, నన్ను వదిలేయండి అని నేను చెప్పినా కూడా 5 నిమిషాలు 10 నిమిషాలు చెప్పినా చాలు అన్నట్టుగా వెళ్ళి పిలవడం. దీనికి నేను మా గురువులకే సమర్పణ చేస్తూ ఇక్కడ రావడం జరిగింది. వస్తుత నాకంటే గొప్పగా చెప్పేవాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. ముఖ్య సరస్వతి. నేను సుప్రసిద్ధ పండితుడిని కాదు, సుప్రసిద్ధ వేదికలకు వెళ్ళేటువంటి వాడిని కాదు. అసలు నా పేరు తెలియని వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు. అవసరం కూడా లేదు. నా పేరు తెలియడం వల్ల ప్రయోజనం ఏం లేదు. అయినప్పటికీ కూడా ఈ పరాభావనామ సంవత్సర పంచాంగ శ్రవణాన్ని ప్రతి సంవత్సరంలాగే ఆన్వాయితీగా ప్రారంభించుతూ దానికి మంగళ శ్లోకంగా ఎప్పుడు చెప్పే శ్లోకం శ్రీకళ్యాణ గుణావహం రిపుహరం దుస్వప్న దోషావహం గంగాస్నాన విశేష పుణ్యఫలదం గోదాన తుల్యం నృణాం ఆయుర్వృద్ధితముత్తమం శుభకరం సంతాన సంపత్ప్రదం నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగం ఆకర్ణ్యత. సో పంచాంగం ఎందుకు వినాలి అనేటువంటి సందర్భంలో ఒక మూల శ్లోకంగా దీన్ని చెప్పబడింది. సమస్తమైన కళ్యాణ గుణాల్ని మనకి ఆ కాలపురుషుడు మనకి ప్రసాదించాలని, సమస్త రిపువులు శత్రువులంతా కూడా వాళ్ళు నాశనం కావాలి. చాలామంది శత్రువులు నాశనం ఉంటే మనకి ఎదురుకుండా ఎవరో కత్తితో పొడవడానికి వచ్చినవాడో, లేదా గొడ్డలతో నరకడానికి వచ్చినవాడో, లేదా మనం తిట్టినవాడో అనుకుంటారు. అది చిత్రశబ్దానికి అది ఉంది. వస్తుత శాస్త్రంలో చెప్పిన చిత్రశబ్దానికి అర్థం ఏమిటంటే కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సలమని అరిషడ్వర్గాలు. దీనికి అరిషడ్వర్గాలని పేరు, అంటే 6 శత్రువులు అని పేరు. ఇవాళ రోజున ఈ పంచాంగ శ్రవణం చేయడం వల్ల అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి శత్రువులు అయితే ఉన్నారో కామక్రోధాదులు నశిస్తారు. దుస్వప్న దోషావహం, మనకు అనేకమైనటువంటి నిద్రపోతున్నప్పుడు రకరకాల అటువంటి పీడకలు వస్తూ ఉంటాయి. ఆ పీడకల నిర్మూలన కూడా ఈ పంచాంగ శ్రవణం వల్ల జరుగుతుంది. దోషావహం, అనేక దోషాలు ఉంటాయి మనకి. ఆ దోషాల వల్ల దుస్వప్నాలు ఇవన్నీ హరిస్తుంది. విశేషంగా గంగా స్నాన విశేష పుణ్య ఫలదం. ప్రతి భారతీయుడు, హిందూ అయినటువంటి ఎవరైనా సరే, దయావర్ణం వాళ్ళైనా లేకపోతే స్త్రీ పురుషులు ఎవరైనా సరే, చచ్చిపోయేలోపు ఒక రోజైనా వెళ్ళి గంగా స్నానం చేయాలనుకుంటూ ఉంటారు. అంటే గంగా స్నానం చాలా గంగేతి యో బ్రూయాత్ యోజనానాం సతేరపి ముచ్యతే సర్వపాపేభ్యో విశ్వలోకం జగచ్చతి అని గంగా ప్రాశస్త్యం. గంగా నామస్మరణం చేత పాపాలు పోతాయి. గంగను చూడడం వల్ల జన్మజన్మ ధృతి నశించిపోతుంది. మరి గంగలో స్నానం చేసి దాని పుణ్యం ఏం చెప్పాలి అని కూడా ఒక మాట ఉంది. అటువంటి గంగా స్నానానికి అందరూ వెళ్ళగలుగుతాం, వెళ్ళలేకపోతాం. కొంతమంది ఆర్థికంగా ఆసక్తులు ఉంటారు, కొంతమంది శారీరకంగా ఆసక్తులు ఉంటారు, కొంతమంది ఏదో రకరకాలైనటువంటి ఈ గృహస్థాశ్రమంలో గృహఛిద్రాల్లో ఏవో ఉంటూ ఉంటాయి. అటువంటి వాళ్ళందరికీ కూడా మరి గంగా స్నాన పుణ్యం ఎలా లభిస్తుంది? అయ్యా, నువ్వు పాడ్యమి నాడు ఉగాది సంవత్సరం మొదటి రోజు పంచాంగ శ్రవణం చేస్తే గంగా స్నానం చేసిన పుణ్యం కూడా నీకు లభిస్తుంది. అలాగే గోదాన తుల్యం రుణ, సాధారణంగా అన్ని దానాల్లోకి చాలా గొప్ప దానం గోదానం. గోదానం ఇవ్వడం అంత ప్రశస్తం. ఆ గో సంరక్షణ చేయడం తీసుకున్న వాడికి అంత క్లిష్టంతో కూడుకున్న పని. ఆ గోవు యొక్క చర్మం మీద ఎన్ని రోమాలు ఉంటాయో వాడు అన్ని దివ్య సంవత్సరాలు ఆ ఇచ్చిన వాడు స్వర్గలోకంలో ఉంటాడు అని శాస్త్రం చెప్తుంది. అది అందరికీ సాధ్యం అవచ్చు, సాధ్యం కాకపోవచ్చు. గోదానం ఇద్దాము అన్నప్పుడు తీసుకునేవాడు ఉండడు, తీసుకునేవాడికి ఇచ్చేవాడు బుద్ధి పుట్టడు. లేదా మనకి ఇవాళ ఉన్నటువంటి ఆధునిక కాలంలో, ఈ ఆధునిక సమాజంలో ప్రతిదీ కూడా ప్యాకేజీలు వచ్చాయి కాబట్టి గోదానం ఎలా ఉన్న అందరం ప్రత్యక్షంగా చూస్తూ ఉన్నాం. స్వతహాగా ఎవరికైతే బుద్ధిపూర్వకంగా శ్రద్ధగా గోదానం చేద్దాం వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు చేయలేకపోతే దానికి ఏదైనా చిన్న తరుణోపాయం ఉందా అంటే గోదాన పుణ్యం గోదాన తుల్యం రుణం. ఇక్కడ ఈ పంచాంగ శ్రవణం కూడా గోదానంతో సమానం. అంటే గోదానం చేసి ఎంత పుణ్య జనితం అవుతుందో అంత పుణ్యం ఈ పంచాంగ శ్రవణంలో వస్తుంది.
అంతేనా అంటే కాదండి. ఆయుర్వృద్ధిదం ఉత్తమం, ఉత్తమమైన ఆయుర్వృద్ధి చెందుతుంది. అంటే ఉత్తమం కాని ఆయుర్దాయం ఉందా అంటారు. ఖచ్చితంగా ఉంది. మనుషులు రోగాలతో ఉంటే ఆయుష్ ఎంత ఉంటే ఏం ప్రయోజనం? రోగాలతో ఉంటాడు, మనోవ్యధతో ఉంటాడు, రకరకాలైనటువంటి అంగవైకల్యంతో ఉంటాడు, శరీర స్తోమత లేకుండా ఉంటాడు, ఆయుర్దాయం శుభ్రంగా ఉంటుంది. దానివల్ల ప్రయోజనం ఏముంది? ఉత్తమం అంటే ఆరోగ్యంగా ఉండేటువంటి సర్వాయు సంపూర్ణమైనటువంటి సర్వకార్య నిర్వహణ యోగ్యమైన ఏ శరీరం అయితే ఆయుర్దాయం అయితే ఉంటుందో ఆయుర్దాయాన్ని ఇస్తుంది. ఆయుర్దాయం కాదు, ఆయుర్దాయం సర్వకర్మ సాధనంగా ఉండాలి. సర్వకర్మ సాధనంగా ఉన్న ఆయుర్దాయం మనకి ఉపయోగం తప్ప లేకపోతే ఉపయోగం కాదు. అలాగే ఆయుర్వృద్ధం శుభకరం ఎప్పుడు శుభాన్ని. సంతాన సంపత్ప్రదం, కేవలం ఇది ఇంత మాత్రమే కాదండి. తర్వాత మన ఉత్తరాధికారులు ఎవరైతే ఉంటారో మనకు కలిగిన సంతానం కావచ్చు, ఆ తర్వాత వాడు కావచ్చు, వీళ్ళకందరికీ కూడా ధర్మ బుద్ధి కలుగుతుంది. మా అమ్మ నాన్న రోజు ఉగాది నాడు వెళ్ళి పంచాంగ శ్రవణం చేశారు, మేము వెళ్ళి చెయ్యాలి. మా పెద్దలంతా కూడా ఆ పండుగలు అలా బ్రాహ్మణుగా ఎత్తిచ్చారు, ఇక్కడ ఇది ఎలా చేశారు, వీళ్ళు ఎలా ఈ క్షేత్రానికి ఎలా వెళ్ళారు, ఆ క్షేత్రం ఎలా వెళ్ళారు అనేటువంటిది ఎప్పుడైనా సరే జ్ఞానులైనా కూడా వాడు కర్మలు ఎందుకు ఆచరించారంటే లోకాన్ని శిక్షణ చేయడానికి. అలాగే సంతాన సంపత్ప్రదం, సత్సంతానాన్ని సత్సంపదని కలగ చేస్తుంటుంది. ఇది కాకుండా అతి ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అంటే నానా కర్మ సుసాధనం. ముందు ఏ పని చేయాలన్నా మనకి పంచాంగం కావాలిగా. వాళ్ళ తిథి ఏంటి, ఇవాళ మనం చెప్తూ ఉంటాం, షష్ట్యాది ప్రభవాది షష్ఠ సంవత్సరాణ మధ్యే పరాభావనం సంవత్సరే అంటే ఈ 60 సంవత్సరాల్లో పరాభావనం సంవత్సరం ఇది చెప్పాలి. పరాభావం సంవత్సరే ఉత్తరాయణే వసంత ఋతౌ చైత్రమాసే శుక్లపక్షే ప్రతిపత్తిథౌ ఉత్తరాభాద్ర నక్షత్రయుక్తాయాం. అప్పుడు చైత్రమాసం తెలియాలి, పాడ్యమని తెలియాలి, వాళ్ళ నక్షత్రం తెలియాలి, వారం తెలియాలి. ఇవన్నీ తెలిసి ఏం చేయాలంటే అయ్యా యుగాది నాడు, ఇవాళ యుగాది ప్రారంభం, యుగాది నాడు ఈ విధంగా చేయమని చెప్పింది ధర్మశాస్త్రం. అంటే ఆ రోజు ఏమిటో తెలిస్తే ఏం చేయాలో ధర్మశాస్త్రం చెప్తుంది. ఆ రోజును తెలియపరిచేది ఏమిటయ్యా అంటే ఈ పంచాంగ జ్యోతిష్ శాస్త్రం. అందువల్ల ఏమిటయ్యా అంటే నానాకర్మ సుసాధనం సముచితం పంచాంగం ఆకర్ణ్యత. అందుకు పంచాంగం వినాలండి. తిథి వినడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి, నక్షత్రం వినడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి, వారం వినడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి, కరణం వినడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి, యోగం వినడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి. తిథి వినడం వల్ల ఆయుర్దాయం, నక్షత్రం వినడం వల్ల సమస్తమైనటువంటి శుభాలు. ఇలాగ అక్కడ కూడా యోగం అనేక యోగాన్ని కలుగ చేస్తుంటుంది. అలాగే కరణాలు సాధనాన్ని కలుగ చేస్తూ ఉంటుంది. తిథివార నక్షత్ర కరణ యోగాలు కదా పంచాంగాలు అంటే. ఈ వినడం వల్ల ఆయావన్నీ సిద్ధిస్తూ ఉంటాయి. అది విశేషంగా సంవత్సరాది నాడు ఇక్కడ సంవత్సరం మొదటి రోజు, అలాగే యుగాలకి అలాగే యుగాది అంటాము. అలాగే ఇప్పుడు యుగం అంటే సంవత్సరం యుగంగా తీసుకుంటే ఆ యుగానికి కూడా మొదటి రోజు కాబట్టి ఇవాళ ఆనవాయితీగా పరంపరగా అనేక వేల సంవత్సరాల నుంచి ఈ పంచాంగ శ్రవణం అనేటువంటిది మన పెద్దలు ఏర్పాటు చేసిన ఒక సాంప్రదాయం, ఒక ఆచారం అనివిచ్ఛిన్నంగా వాటి వరకు సాగుతూ ఉంది. ఈ ముందు కూడా సాగుతుందండి. ఇది ఒక వ్యక్తితో ప్రారంభమైంది కాదు, శక్తిగా ప్రారంభమైంది. కాబట్టి దీంట్లో ఏమాత్రం ఎవరికి సందేహాలు అక్కర్లేదు. ఇంతటి బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఈ పరాభావనామ సంవత్సరం అంటే మీరు పొద్దున్న నుంచి టీవీలో వినుంటారు, అనేక అర్థాలు చెప్తున్నా. పరాన్ అభిభవతి ఇది పరాభవం. పరాన్ అంటే శత్రువుల్ని వాళ్ళని నిర్జల చేస్తుంది, వాళ్ళని కట్టడి చేస్తుంది. కాబట్టి పరాభావనం సంవత్సరం. ఇక్కడ శత్రువులు ఎవరయ్యా అన్నారు, ఇందా చెప్పినట్టుగా శత్రువులు ఎవరు లేరు. కామ క్రోధ లోభ మోహ మద మత్సరాలు. ఈ శత్రువుల్ని అణిచేస్తుంది, ఈ శత్రువులు పైకి రాకుండా చేస్తుంది, ఈ శత్రువులు మనకి ఇబ్బంది కలగకుండా చేస్తుంది. అందువల్ల పరాభావనామ సంవత్సరం. ఈ పరాభవనామ సంవత్సరంలో సాధ్యమైనంత వరకు శత్రు నిర్మూలన జరగాలి. బాహ్యంగా కనపడే వ్యక్తులు శత్రువులు కాదు, కనపడినటువంటి అంతర్గతంగా ఉండేటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు శత్రువు. అందువల్ల ఎప్పుడూ కూడా ఏ ఉగాది అంటే సంవత్సరం మొదటి రోజు ఏ రోజు వస్తుందో
ఆ రోజు అధిపతి రాజు అవుతాడు. ఇవాళ గురువారం వచ్చింది, గురువుకి అధిపతి ఎవరంటే బృహస్పతి, బృహస్పతి గారు రాజు అవుతారు. అలాగే ఏం చెప్పి నవనాయకులు అంటారు, 14 నాయకులు అంటారు, అలాగే కర్తరి మూఢాలు ఇవన్నీ కూడా చెప్తూ ఉంటాం. ముందు మనం నాయకుల విచారణ చూద్దాం. ఇది పంచాంగంలో మొదటి వ్యవస్థ. దాంట్లో చెప్తున్నారు రాజలక్షణం. ద్విజాతయా కర్మరతా సుధర్మగా సన్మార్గగా సుభిక్షమారోగ్య సుఖే ప్రజానం సృష్టి అబ్దాధిపథౌ సురేజ్జీ. ఏం చెప్తున్నారయ్యా అంటే, ఎప్పుడైతే ఈ సంవత్సరం గురువారం ఉగాది రావడం వల్ల, ఆ గురువార అధిపతి బృహస్పతి కావడం వల్ల, గురువు కావడం వల్ల ఫలం ఏమిటి? ద్విజాతయ కర్మరత, ద్విజాతులుగా చెప్పబడుతున్నటువంటి ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా కూడా స్వస్వకర్మ నిరత, వాళ్ళ కర్మలో నిరతులవుతారు. ఎప్పుడైతే ఎవరైతే తమ తమ కర్మలు సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ ఉంటారో అప్పుడు ఏమవుతుంది? స్వధర్మగాహ సన్మార్గగాహ, వాళ్ళు స్వధర్మంలో పెడుతున్నట్టు, సన్మార్గంలో ఉన్నట్టు ఈ స్వధర్మ సన్మార్గాలే మొత్తం యావత్ ప్రపంచాన్ని రక్షణ చేస్తాయి. కేవలం ఆచరించిన వ్యక్తినే కాదు, ఆ కుటుంబాన్నే కాదు, ఆ వీధినే కాదు, ఆ కాలనీనే కాదు, ఆ గ్రామాన్నే, ఆ ఊరినే కాదు, ఆ రాష్ట్రాలనే కాదు, దేశమే కాదు, ప్రపంచాలంతా కూడా ఆ విధమైన స్వధర్మానుష్ఠానమైనటువంటి స్వధర్మ మార్గంలో ప్రయాణం చేసేటువంటి మహనీయులు ఎవరైతే వాళ్ళ కర్మనిరతులై ఉంటారో ఈ కర్మనిరత వల్లే వాళ్ళు అఖండమైనటువంటి విజయాన్ని పొందుతారు. అందుకని అన్నారు, శ్రీమద్ రామాయణంలో చెప్తారు, శ్రీరామచంద్రపురం రాజపరిపాలన చేస్తున్న ప్రజలంతా ఎలా ఉన్నారు? స్వే స్వే ధర్మే ప్రతిష్ఠితా సర్వా ప్రజా. ప్రజలంతా కూడా రామచంద్రపురం పరిపాలన చేస్తూ ఉండగా వాళ్ళ ధర్మాల్లో నిరతులై ఉన్నారు. ఎవరు ధర్మాతిక్రమణ చేయలేదు. రామమేవ అనుపశ్యంతి, అందరూ రాముడే చూస్తూ ఉన్నారు, అందరిలో రాముడే కనపడుతున్నాడు. కాబట్టి ఎవరెవరు ద్వేషించుకోలేదు, ఎవరెవరి మీద ఎవరికి కోపాలు లేవు, ఎవరి మీద ఎవరికి కక్షలు లేవు, కార్పణ్యాలు లేవు. ఎందుకంటే అందరిలో రాముడే కనపడుతున్నాడు. సర్వే రామ 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 ఇది అనువదంతి అని రామ 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 అంటూ అయోధ్యావాసులంతా కూడా రాముడి పరిపాలనలో కీర్తించారు అని శ్రీమద్ రామాయణం యుద్ధకాండలో ఫలశ్రుతులు చెప్తారు. ఈ మాట స్వధర్మం వల్ల వచ్చే ప్రయోజనం ఏమిటాయి అంటే, మనకి మనసు ప్రశాంతం అవుతుంది, ఉత్తమమైన ఆయుర్దాయం పెరుగుతుంది, దాంతోపాటు ప్రపంచం సుభిక్షంగా సురక్షితంగా ఉంటుంది. అది సుభిక్షం ఆరోగ్యం సుఖే ప్రజానం. ఎప్పుడు మన ఆరోగ్యానికి కారణం ఏమిటి? గత జన్మ కృత పాపం ఇహ జన్మని వ్యాధులు పీడయ్యేది. కాబట్టి మనం చేసిన పాపాలు ఏమైనా రోగాలు, కొత్తగా రోగాలు ఏం లేవు. ఈ రోగాలు ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయి? గత జన్మ పాపాల వల్ల. ఆ పాప వృక్షాలైతే రోగం తగ్గిపోతుంది. అసలు పాపాలే లేకపోతే రోగం ఉండదుగా. అది ఈ సంవత్సరం రాజుగారు గురువు కావడం వల్ల కొంత ఈ విధమైన మార్పు వచ్చే అవకాశం ఉంది. సుభిక్షాలకు సుఖే ప్రజాన సువృష్టి అబ్దాధిపోతు సూర్యజీ. ఇక్కడ సురగురువు అయినటువంటి బృహస్పతి రాజు కావడం వల్ల ఈ సంవత్సరం ఆ ప్రయోజనం. రాజుగారు మంచివాడే సరిపోదండి, రాజుగారితో పాటు మంత్రి చాలా గొప్పవాడై ఉండాలి. ఎందుకంటే రాజుగారు రాజపరిపాలన చేయాలంటే మంత్రి, సేనాధిపతులు, ఇతరులే చాలా ముఖ్యం. ఇక్కడ మంత్రి ఎవరండి? ఈ సంవత్సరం ఎవరు ఉండకూడదే వాడే మంత్రి. ఈ సంవత్సరం రాజు ఎంత సమర్థుడైనా, రాజు ఎంత గొప్పవాడైనా కూడా మంత్రి కుయుక్తిగా ఉంటే దౌర్మంత్ర్యాల్ నృపతర్ వినశ్యతి అన్నాడు పుత్రోరి. దౌర్మంత్ర్యాల్ నృపతర్ వినశ్యతి. దుర్మార్గం మంత్రి వల్ల రాజుగారు రాజ్యం కూడా పోయింది అంటాడు. రాజుగారు వాళ్ళ మంత్రి వీళ్ళ ఆలోచనల్లో పోయింది అంటే, ఎప్పుడైనా రాజులకి ఆలోచన ఇచ్చేవారు మంత్రులు. ఆ మంత్రులు సరిగ్గా లేకపోతే దేశం ఎందుకు లేకుండా పోదు. ఎవరండి ఈ సంవత్సరం మంత్రి అంటే మనకి ప్రత్యక్షంగా కనపడుతోంది. ఏమిటి? పురగ్రామ వనాదీన దఖ్యంతే వన్నిరాభృషం వృష్టి మధ్యా భవేద్యుద్ధం మంత్రిని ఎవని జయపతి. ఈ సంవత్సరం మంత్రి ఎవరయ్యా అంటే అంగారకుడు, అంటే కుజుడు. సంస్కృతంలో అంగారకం అంటే నిప్పులు అని అర్థం. సంస్కృతంలో అంగారకం అంటే నిప్పులు అని అర్థం.
నిప్పు ఎలాగైతే ఎంత దాన్నైనా దహించేస్తుందో, ఈ సంవత్సరం మంత్రి గారు ఈ అంగారకుడు కావడం వల్ల మనకి తిరుక్షవరం చేస్తాడు, డబ్బులు అక్కర్లేక. దీనివల్ల ఏమిటి జరిగేది? గ్రామపుర వనాదీని దక్యంతే వండిన వృషం. గ్రామాలు లేవు, పట్టణాలు లేవు, వనాలు లేవు, అన్నీ కూడా అగ్నికి ఆహుతైపోతాయి. చూస్తున్నాగా ఇవాళ ఎంత అగ్ని ఆహుతైపోతుందో, ఎంత జరుగుతుందో. ఎక్కడా కూడా ఎవరు నమ్మినా ఎవరు నమ్మకపోయినా జ్యోతిష్ శాస్త్రం అసత్యం కాదు. జ్యోతిష్ శాస్త్ర ప్రవర్తకులు ఎవరైతే ఉన్నారో మహనీయులు, జైవిని మొదలైన వాడు ఎవడెవరో అసత్యం కాదు. వాళ్ళు ఏం చెప్పారో అవన్నీ మనకు కనపడుతూ ఉంటాయి. వృష్టి మధ్య భవేత్. ఇందాక రాజుగారు బృహస్పతి కావడం వర్షం బాగా ఉంది. ఇప్పుడు ఎప్పుడైతే మంత్రి అంగారకుడు అయ్యాడో దానివల్ల మధ్యంగా వర్షం పడుతుంది. మంత్రిని అవినిజేస్పతి సతి. కాబట్టి ఆ అంగారకు మంత్రి కావడం వల్ల అన్నీ దహించుకుపోతూ ఉంటాయి. వర్షం మధ్య రకంగా ఉంటుంది. కొంత చెప్పాలంటే చాలా యుద్ధ భయాలు, వివిధమైనటువంటి అభద్రతా భావాలు, మానసిక భయాలు ఇవన్నీ కూడా అధికంగా ఉంటాయి మంత్రి కావడం వల్ల. అందుకని అనేక సందర్భాలు చెప్తున్నాను నేను. ఏ జాతకంలోనైనా సరే అంగారకుడు, శని, రాహుకేతువులు, శుక్రుడు కనుక సరైన స్థానాల్లో లేకపోతే, వాళ్ళ కానీ శత్రుక్షేత్రాల్లో కానీ శత్రుతో చూడబడుతున్నా కానీ అయితే వీడి చేత పీడింపబడుతున్నా కూడా ఆ జాతకస్తులంతా కూడా చాలా అసందర్భంగాను, చాలా అస్తవ్యస్తంగాను వాళ్ళ జీవితాలు ఉంటాయి. వాళ్ళకి ఏ విధమైనటువంటి అభివృద్ధి, ఏ విధమైనటువంటి భక్తి, ఏ విధమైన సన్మార్గ ధర్మ ప్రవర్తన ఇవి కావు. మరి అటువంటి గ్రహాలున్న జాతకస్తులు ఎలాగుంటే వాళ్ళే మంత్రులు అయిపోతే నేను చెప్పేది ఏముంది అక్కడ? అది ఇక్కడ మంత్రి కుజుడు కావడం వల్ల చాలా రకరకాలైనటువంటి ఉపద్రవాలన్నీ కూడా మనకు సంభవిస్తున్నాయి, మనం చూస్తూ ఉన్నాం. ఈ సంవత్సరం సేనాధిపతి ఎవరయ్యా అంటే చంద్రుడు. చంద్రుడు సేనాధిపతి కావడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి? వర్షంతే మేఘాశ్చ జలం ధరిత్యాం వృతి దరిద్ర్యాం వ్యతీత రోగా సుఖినో జనాశ్చ గావో బహుక్షీరాదుగా భవంతి సైన్యాధిపత్య మృగలాంఛనస్య. అప్పుడు చంద్రుడు మంత్రి కావడం వల్ల ఏమిటి? వర్షంతి మేఘా జలం ధరిత్యాం. శుభ్రంగా హాయిగా జస్ట్ ఆకాశం మీద ఉన్న ప్రతి మేఘం వర్షిస్తుంది చంద్రుడు సేనాధిపతి కావడం వల్ల. మరొక ప్రయోజనం ఏమిటి అన్నారు. మరొక ప్రయోజనం ఏమిటండి ఆ రకమైన దాంటే మళ్ళా చెప్తున్నారు. మరొక ప్రయోజనం ఏంటంటే వ్యతీత రోగా సుఖినో జనాశ్చ. సాధారణంగా జనాలకి రోగాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. సుఖినో జనా, జనమంతా సుఖంగా ఉంటారు అంటే అర్థం ఏమిటి? రాజుగారు ఎప్పుడైతే కొంచెం బృహస్పతి కావడం వల్ల ఇప్పుడు ధర్మ మార్గంలో వెళతారు కాబట్టి, ధర్మ మార్గంలో ప్రయాణం చేసిన వాళ్ళకి మనకారకుడైన చంద్రుడు కాబట్టి సేనాధిపతి ఎలాగైతే సైన్యాన్ని నడిపించేటువంటి సేనాధిపతి శక్తి ఉంటుందో, ఈ మనసును నడిపించేటువంటి శక్తి చంద్రుడికి ఉంటుంది కాబట్టి కొంతవరకు వీళ్ళకి ఒక విధమైన సుఖం, కొంత ఆనందం ఇవన్నీ సంభవించేటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి. గావ బహుక్షీరులుగా భవంతి. గోవులు బాగా పాలిస్తూ ఉంటాయి. ఈ రకమైనటువంటి ప్రయోజనం చంద్రుడు మంత్రి కావడం, చంద్రుడు సేనాధిపతి కావడం వల్ల సంభవిస్తుంది. సస్యాధిపతి గురోః ఫలం. ఇక్కడ సస్యాధిపతి ఎవరు ఈ సంవత్సరం అంటే మళ్ళా గురువు గారు బృహస్పతికి వచ్చింది. భవంతి గావా సుధగా ఫలితా వృక్షజాతయ నీతియుక్త సదా భూపా జీవే సస్యాధిపతి సతి. సస్యాధిపతి ఎప్పుడైతే బృహస్పతి అయ్యాడు దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమిటి అంటే గోవులు బాగా పాలిస్తాయి. వివిధమైనటువంటి వృక్ష జాతులన్నీ కూడా బాగా ఫలాలు పళ్ళు బాగా ఇస్తాయి. అంటే ఫలాలకి పళ్ళకి ఈ సంవత్సరం మనకి ఇబ్బంది ఉండదు. అలాగే నీతియుక్త సదా భూపాహ. రాజులంతా కూడా నీతివంతంగా కొంత తప్పు, ఇది చేయకూడదు, ఇలా ఉండకూడదు, ఇలా మాట్లాడకూడదు అనేటువంటి నీతితో కూడుకున్న ఆలోచన వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది.
అంటే వాళ్ళ తప్పులు వాళ్ళకి తెలియడం, వాళ్ళు మాట్లాడిన మాటలు తప్పండం, అలా మాట్లాడకూడదు అనుకోవడం, ఇటువంటిది 10 మంది ముందు ఒప్పుకోకపోయినా వాళ్ళు ఎక్కడైనా ఒంటరిగా కూర్చున్నప్పుడు వాళ్ళు ఆ విధమైన ఆలోచన చేసే అవకాశం ఉంటుంది. నీతియుక్త సదా భూపా జీవే సస్యాధిపతి సతి. అలాగే ధాన్యాధిపతి బుధస్సు. ఇప్పుడు ధాన్యాధిపతి ఎవరయ్యా అంటే బుధుడు. బుధుడు ధాన్యాధిపతి అవడం వల్ల ప్రయోజనం ఏమిటయ్యా అంటే మధ్యవృష్టి మంద సస్యం మేఘావాతేన పీడితా త్రాపసర్వ నరాణాంచ బుధే ధాన్యాధిపతి సతి. బుధుడు ధాన్యాధిపతి కావడం వల్ల ఏమిటి మనకు వచ్చే సమస్య? కొంత సమస్య బాగానే ఉందండి. వస్తుతః ఎప్పుడైతే మీకు సస్యాధిపతి గురుడయ్యాడో, సేనాధిపతి చంద్రుడయ్యాడో, ఈ సేనాధిపతి చంద్రుడు కావడం వల్ల సస్యాధిపతి గురుడు కావడం వల్ల చంద్రుడికి గురువుకి సహజమైన పురాణ సంబంధమైన వైరం ఉంది. అందువల్ల ఆయన ఇచ్చింది ఈయన పాడు చేస్తాడు, ఈయన ఇచ్చింది ఆయన పాడు చేస్తాడు. ఈ ఇద్దరికి సంబంధించినటువంటి ఉమ్మడి శత్రువు, ఉమ్మడి మిత్రుడు ఎవరయ్యా అంటే బుధుడు. పుత్రరూపంగా ఉన్నా నీ పుత్రుడు కాదయ్యా అంటే పురాణాలు చెప్పడం జరిగింది. చంద్రుడికి పుత్రరూపంగా బుధుడు పుట్టినా ఆయన పెంచడానికి వీళ్ళక్కడ ఆయన పరిస్థితి అయింది. అటువంటి బుధుడు ఒక రంగా ఒక సందర్భంలో చంద్రుడి యొక్క సహాయాన్ని కోల్పోతాడు, మరో సందర్భంలో తండ్రిగా చెప్పబడుతున్న బృహస్పతి యొక్క సహాయాన్ని కోల్పోతాడు. దీనివల్ల పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే బుధుడు ఎప్పుడైతే ఆ విధమైనటువంటి సస్యాధిపతి అయినటువంటి గురువు సస్యాధిపతి అయినప్పుడు సస్యాల నుంచే కదా ధాన్యం వచ్చేది. ఏం చేస్తున్నాడు ఈయన బుధుగారు? ఆయన మీద కోపంతో, లేదా నేను ఊరికే చెప్తున్నాను పురాణ అంతర్గతంగా వాళ్ళు చేసే పనులు అవి ఏమిటి? మందవృష్టి. కింద వర్షాలు బాగా పడతాయి అన్నాం, వర్షం తగ్గుతుంది. మంద సస్యం. మీరు 10 మొక్కలు వేస్తే 2 మొక్కలు వస్తాయి, 2 మొక్కలు ఒక మొక్క ఫలితం వస్తుంది. ఎకరాలు వేస్తే వచ్చేది పరిస్థితి. దీని తర్వాత మేఘావాతేనే పీడిత. ప్రపంచ బ్రహ్మాండంగా దట్ట నల్లడి మేఘాలు కమ్మేసి ఉంటాయి ఆకాశం అంతా. మంచి జంజావాతం వచ్చి మేఘాలన్నీ కొట్టుకుపోతాయి. ఇది మన అనాదిగా చూస్తున్న విషయం. ఇది బుధుడు ఈ సంవత్సరం చేస్తున్నాడు. త్రాస సర్వనరాణాంచ, సర్వనరాణం త్రాస. మానవులంతా భయపడిపోతుంటారు. ఏ క్షణం ఏం జరుగుతుందో, ఏమైపోతుందో, మన పరిస్థితి ఏమిటో, మనం సరిగ్గా ఉంటామో లేదో, ఆరోగ్యంగా ఉంటామో లేదో, ఈ భయం ప్రజల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది. లేకపోతే ఎక్కడ చూస్తున్నా ఏ తినాలన్నా భయం వేస్తుంది ఒకటి జనానికి ఇంచుమించు. ఏది ఇంకా ఇవాళ ప్రారంభం ధాన్యాధిపతి. మరి ఇంకెన్ని ఉంటాయో, ఎన్ని ధాన్యాలు కలుస్తూ ఉంటాయో, ఎన్ని ధాన్యాలు డూప్లికేట్ వస్తాయో, ఎన్ని ధాన్యాలు ఏమొస్తాయో, ఇంకెంత త్రాసం, ఇంకెంత భయం వస్తుందో ప్రజలకి. ఇవాళేగా ప్రారంభం. ఇవాళే ఎక్కాడని కుర్చీలో కూర్చున్నాడు. మొదటి రోజే కత్తిపెట్టి పొడిచాడు కదా. రేపు ఎల్లుండి ఆ పని ప్రారంభిస్తాడు. పోర్ట్ఫోలియో జాగ్రత్తగా చూసుకొని. ఇంకెలా ఉంటుంది పరిస్థితి అంటే ఎప్పుడు కూడా నిన్నే గొప్పది, ఇవాళ తెలీదు, రేపు దరిద్రంగా ఉంటుంది. దీన్ని అలవాటు చేసుకోవడమే, ఇంతకుమించి ఏమీ లేదు ఇక్కడ. ఇంకో విషయం, ఈ జాతకాల్లో వచ్చే ఇక్కడ చెప్పే జాతకాలు, ఇక్కడ చెప్పేవన్నీ కూడా యథార్థంగా తమ జాతకాల గ్రహ బలాలు ఉంటే ఇవేమీ కూడా వాళ్ళని ఏమి స్పృశించవు. ఇదే నిజం, దీనివల్ల రాజు అయిపోతాడు, దీనివల్లే మంత్రి అయిపోతాడు, దీనివల్లే వాడికి ₹1,00,00,000 వచ్చేస్తాడు అని లేదు. ఇది కేవలం గోచారం, గ్రహచారం చెప్పే గోచారం తప్ప ఈ గోచారంలో కూడా గ్రహాలు ఇక్కడ ఏదైనా బలహీనంగా ఉంటే, మీ జాతక కుండలలో, మీ జాతక చక్రంలో కనుక బలంగా ఉంటే, బలీయంగా ఉంటే ఇవంత ఫలితాన్ని చూపించవు. ఏదో కాస్త చిన్న మనోవేదనో లేదా చిన్న ఆరోగ్య ఆటంకాలలో చిన్నవేవో వస్తాయి తప్ప అవి అంతా బాధించవు. అందువల్ల ఇదే ప్రమాణం. ఇంకేముంది, సంవత్సరాలు ఆ పని అయిపోయింది, ఈ బలాలు నేను చచ్చిపోతున్నాను. ఇలా 2 సంవత్సరాలు తెచ్చిపోయాం, ఇప్పుడు తెచ్చావా? చావలేదు కదా. అంటే ఇది ఊరికే వాళ్ళు సామాన్యంగా ఈ సంవత్సరం ఈ గ్రహాలు ఎలా ఉండవాలి, ఈ జాతకం ఈ రాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటాయని అర్థం చెప్పడమే తప్ప ఇది యథార్థంగా ఫలించేస్తుంది. ఇంకెందుకు ఇంకో మాట లేదు.
అందుకని ఇవాళ చాలా మంది జ్యోతిష్ శాస్త్రులు చెబుతున్న మాటలు ఎందుకు యథార్థం కావట్లేదు అయ్యా అంటే దీంతో చెప్తున్నారు. ఇది సర్వజనీనకం. నీకు ప్రత్యేకంగా జాతక కుండలు ఉంది, నీకు అక్కడ గ్రహాలు ఉన్నాయి, ఆ గ్రహాలు సంచారం చేస్తున్నాయి. ఆ గ్రహాలను బట్టి దీన్ని సమన్వయం చేయాలి తప్ప దీన్ని బట్టి దాన్ని చెప్పకూడదు ఎప్పుడు. అందువల్ల ఎవరు కూడా దీన్ని విన్నంత మాత్రం భయపడక్కర్లేదు. ఇక్కడ రెండు విషయాలు, విన్నంత మాత్రం భయపడక్కర్లేదు, ఓ ఆపద ఒకటి ఉంది అని మాత్రం గుర్తించుకుని జాగ్రత్తగా మసులుకోవడం. అంటే ధైర్యాన్ని ఆలంబన చేయడానికి తప్ప ధైర్యం పోగొట్టడానికి కాదు. ముందు ఇది 10సారి చెప్తూ ఉన్నాను, మళ్ళా చెప్తున్నాను. అందులో ధాన్యాధిపతి ఆయన కావడం వల్ల అనేక రకాలైనటువంటి అసాధారణమైన భయం ప్రజల్లో ఉంటుంది. కనపడుతుంది కదా, దాంట్లో అసత్యమేం లేదు. అర్ఘ్యాధిపతి చంద్రస్య ఫలం. మన అగ్రాధిపతి ఎవరయ్యాడు? చంద్రుడు. దానివల్ల ఫలం ఏమిటి? సువృష్టి సర్వసస్యాన అభివృద్ధి ప్రజాయితే మహతీ చార్గ వృద్ధి స్యాత్ చంద్రే అర్ఘాధిపతి సతి. కాబట్టి చంద్రుడు అర్ఘాధిపతి కావడం వల్ల వర్షాలు బాగుంటాయి, సమస్తమైనటువంటి సస్యాలు బాగా మంచి ఫలాన్ని ఇస్తూ ఉంటాయి. అంతేకాకుండా ప్రజలంతా కూడా చాలా అభివృద్ధిని చెందుతారు, బ్రహ్మాండమైనటువంటి సుఖాన్ని ఆనందాన్ని పొందుతారు. ఎప్పుడూ కూడా వైద్యులు ఒక రోగికి రోగం వస్తే వైద్యులు ఔషధం ఇస్తారు. ఔషధి నీ బాబని చేస్తుంది వేసుకోవాలి. వెంటనే ఏమంటారు? ఏ బెళ్ళు ఇచ్చినా ఇవాళ వైద్యులు ఏ బెళ్ళు ఇస్తున్నా గ్యాస్ బెళ్ళు ఒకటి ఇస్తున్నారు. గ్యాస్ బిళ్ళ వేసుకోకపోతే ఈ మాత్ర వాటిలో గ్యాస్ లేకుండా చేసేస్తుంది. ఇన్ని వేసుకున్నా మళ్ళీ ఆ బిళ్ళలు వేసుకున్నా కూడా సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉంటూ ఉంటాయి. వేడి చేయడమో లేకపోతే ఇది ఇంకోటి చేయడము. అలాగే గ్రహాలు ఒకమో సూర్యుడు అంటున్నాం, ఒకటేమో అనావృష్టి అంటున్నాం, ఒకటేమో మొత్తం లోకాలన్నీ దగింప చేసేస్తుంది అంటున్నాం, ఒకటేమో సంపదలు ఇస్తుంది అంటున్నాం. అంటే ఎవరి పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. మీరు వేసుకున్న మందు ఎలాగైతే మీలో దానిపైన చేస్తుందో, మనం వేసుకున్న ఔషధం ఎలా దానిపైన అది ఎలా చేస్తుందో, ఆయా సంవత్సర అధిపతులుగా ఉన్న వీళ్ళు కూడా వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేస్తారు. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే ఓ పక్కన శుభం, ఇంకో పక్కన అశుభం, ఓ పక్కన మంచి, ఓ పక్కన చెడు, రెండు కలిసి ఏమవుతుంది? కొంతకాలం మనం ఆనందంగా ఉంటాం, కొంతకాలం దుఃఖంగా ఉంటాం, కొంతకాలం అనావృష్టిలో, కొంతకాలం అతివృష్టితో ఉంటాం, కొంతకాలం ఏమో రోగాలతో బాధపడుతూ ఉంటాం, కొంతకాలం ఏమో రోగాలు ఎక్కడ ఆనందంగా ఉంటాం. అంటే ఈ గ్రహాల యొక్క మీరు వేసుకున్న మందు ఎలాగైతే వివిధమైనటువంటి శరీరంలో మార్పులు తీసుకొస్తుందో, అది ఆరోగ్యానికే వేసుకున్నారు. మీరు వేసుకున్న అందరికీ ఆరోగ్యం వస్తుందా? మళ్ళీ వెళ్ళే వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు, మీరు ఇచ్చిన మందు నాకు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది, ఇంకో మందు రాయండి. అలాగే ఇది కూడా. అందువల్ల ఏంటంటే అదేంటంటే ఇంతకుముందు సూష్టి అన్నారు, మన అనావృష్టి అంటున్నారు, మన సూష్టి అంటున్నారు. అది ఆయన చేసే పని, ఇది ఈయన చేసే పని. ఎవరు చేసే పని వాళ్ళు చెప్తున్నాం, మనం చేసే పని మనం చేసుకోవాలి. ఇది మన విరుద్ధంగా ఉంది, ఇది మన తేడాగా ఉంది అనే మాటలు ఎప్పుడూ మాట్లాడకూడదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనకు మామూలుగా చూస్తున్నా కూడా అనేక మంది మంత్రులు ఉంటున్నారు, ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటారు కదా, ఎవరి పని వాళ్ళు చేసుకుంటూ ఉంటారు. అది పరిస్థితి. ఇవన్నీ ఏంటంటే ఊరికి మనకి అసలు ఎవరు ఏమిటి ఎలా ఉంటుంది పరిస్థితులు, పంటలు అవి బాగుంటాయో, పాడి పంటలు బాగుంటాయో బాగుండవు, వర్షాలు బాగుంటాయో బాగుండవు, మనకి దుర్భిక్షం ఉంటుందా లేదా అని తెలుసుకోవడమే తప్ప ఏ జరిగినా ఆశ్చర్యం ఏం లేదు. ఎందుకంటే ఇప్పుడు విజయవాడ తగులడిపోయింది, ఆశ్చర్యం ఉంది. కుజుడు మంత్రి కావడం తగులడిపోతుంది, మళ్ళీ వెంటనే తగులడిపోయిన విజయవాడ ఆర్పేశారు. ఎలా ఆర్పుతారు? చంద్రుడు అర్ఘ్యాధిపతి కావడం వల్ల ఆర్పేశారు. దానివల్ల జరిగింది, దీనివల్ల జరిగింది అనుకోవాలి తప్ప ఏవి ఆశ్చర్యాలు లేవు. దీనికోసం మనం గంటలు ఆ మాధ్యమ కాలంలో మాట్లాడాల్సిన అవసరం అంతకంటే ఉండదు. ఇవన్నీ సహజంగా ప్రతిరోజు ప్రతి చోట్ల జరిగేటువంటి ఒక వ్యవస్థ అది. అదే చెప్తున్నాను. అందుకనే సువృష్టి సర్వసస్యాన అభివృద్ధి ప్రజాయితే మహతీచార్గ వృద్ధిస్య చంద్రే అర్ఘాధిపతి. మేఘాధిపతి చంద్రస్య. 10 సంవత్సరం మేఘాధిపతి కూడా చంద్రుడే. చూడు, ఇందాక బుధుడు మేఘాలు పోగొట్టాడు. చంద్రుడికి ఎన్ని ఉన్నాయి ఈ సంవత్సరం? సేనాధిపతి ఆయనే, అర్ఘాధిపతి ఆయనే, మేఘాధిపతి ఆయనే, ఇంకా కొన్ని ఉన్నాయి. సువృష్టి సర్వదేశాల ఫలిత ధాన్యజాత గోక్షేలక ప్రదాగావ మేఘాధీశే నిశాచరి. ఎప్పుడైతే
రాత్రిపూట సంచారం చేసేటువంటి నిశాకరుడు అంటే రాత్రిని ప్రకాశింపజేసే చంద్రుడు ఎప్పుడైతే మేఘాధిపతి అవుతాడో అన్ని దేశాల్లో వర్షాలు పడుతూ ఉంటాయి. అయితే నేను ఎంత వర్షం వచ్చిందండి, ఎంత బ్రహ్మాండ వర్షం వచ్చింది, అది ప్రయోజనం అప్రయోజనం వేరే విషయం, రావాల్సింది వచ్చేస్తుంది. ఫలిత ధాన్య జాతయ, అన్ని ధాన్యాలు ఫలిస్తాయి. బహుక్షీర ప్రదా గావ, గోవులు బాగా పాలిస్తూ ఉంటాయి. ఆ రోజుల్లో గేదెలు లేవాడు, గోవులు రాస్తారు. మేఘాధిపతి చంద్రుడు కావడం వల్ల పాడి పంటలు బాగుంటాయి, వర్షాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి. ఆ వర్షాల్లో వచ్చే రోగాలు కూడా బాగానే ఉంటాయి. వాళ్ళు దాని దగ్గర ఉంటారు కదా. రసాధిపతి శని, శనేశ్వర ఫలం. శని ఈసారి రసాధిపతి. దీనివల్ల ఏంటి? తిలమాష కులుత్థాది కృష్ణధాన్యాన్ని యానిచ కుష్ఠభూమి సుఫలిత మందే ఇది రసాధిపి. రసాధిపతి అంటే ఈ రసద్రవ్యాలు ఏవైతే ఉన్నా రసద్రవ్యాలకు అధిపతి శని కావడం వల్ల ఫలం ఏమిటి? తిల అంటే నువ్వులు, మినువులు, ఉలవులు మొదలైన నల్ల ధాన్యాలన్నీ కూడా బాగా మంచి అపరాలు బాగా పండుతాయి. నల్ల భూములు కూడా బాగా మంచి ఫలాన్ని, మంచి ఫలితాన్ని ఇస్తాయి. నీరసాధిపతి గురోః ఫలం. ఈ సంవత్సరం నీరసాధిపతి ఎవరై అంటే రసము, నీరసం అంటే మన పోసిన రసము మనకు వచ్చే నీరసం కాదండి. రసాధిపతి రసద్రవ్యాలు అంటే సుగంధ ద్రవ్యాలు అంటే మనం వాడే నూనెలు మొదలైనటువంటి రసద్రవ్య ద్రవ పదార్థం. ఇక్కడ నీరసాధిపతి ద్రవం కాని మిగతాది ఘన పదార్థం కింద లెక్క. అవేమిటి చెప్తాడు? పూగి ఫలాయకల రత్న సువర్ణ ధాన్య కార్పాస చర్మ కుసుమాని చందనంచ ఊర్ధ్వం యయు ద్విజగణా సుఖినో భవంతి భూమోచ నీరసపతో సురరాజ పూజ్యే. కానీ ఈ సంవత్సరం విషయం ఏమిటాయి అంటే పూగి ఫలానకిల రత్న సువర్ణ అంటే బ్రహ్మాండమైనటువంటి ఒక్కలు, రత్నాలు, బంగారము, ధాన్యము, దూది, చర్మ సంబంధమైన వస్తువులు, పువ్వులు, మంచి గంధం, ఇవన్నీ కూడా ఎప్పుడప్పుడుగా దొరుకుతాయి. అంటే ఉత్పత్తి ఎక్కువ అవుతుంది. దీన్ని బట్టి ఏం తెలుస్తుందంటే 2-3 నెలల తర్వాత బంగారం ధర తగ్గే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ఎవరో మొన్న 4 లక్షలు పెట్టి వెండి కొనుక్కున్నారే, ఇంకా పెరుగుతుంది. అలా ఆశపడి కొనుక్కోవద్దు. తగ్గినప్పుడు కొనుక్కోండి, ఎక్కువ వస్తే అమ్ముకోండి. ఈ సంవత్సరం నీరసాది గురువు కావడం వల్ల ఈ రకమైన ద్రవ్యాలు లబ్ధి ఎక్కువ ఉంటుంది. వీళ్ళకి కొంత పోటీ తగ్గుతుంది, అంటే డిమాండ్ తగ్గుతుంది. దానివల్ల ఏమైతే వస్తువు మిగిలిపోయి ఉంటుంది. వస్తువు మిగిలితే ఏం చేస్తారు? తగ్గించి అమ్మాలి కదా. అది అవకాశం బాగా కనపడుతుంది ఈ సంవత్సరం. అంటే మనకి ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ కొంత ఈ విధమైనటువంటి ఈ రత్న మొదలైన వస్తువులు, సుగంధ ద్రవ్యాలు, వీటి యొక్క ఖరీదు తగ్గే అవకాశం చాలా ఎక్కువగా ఉంది. అవకాశం అది ఎప్పుడు నుంచి వస్తుంది? మీకు గట్టిగా మాట్లాడితే జూన్ నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. ఇప్పుడు తగ్గుతుందని చెప్పాం. అది పరిస్థితి. పురోహితాది ఫలం. క్రూరగ్రహ ఫలం క్రూరం, శుభగ్రహ గ్రహం శుభం, పురోహితాది సర్వేషాం భవేద్య సముద్భవ. ఎప్పుడైనా సరే ఈ పురోహితులు అనేటువంటి వాడు కనుక శుభగ్రహం అయితే శుభఫలం, అశుభగ్రహం అయితే అశుభఫలం. ఈ సంవత్సరం పురోహితాధిపతి ఎవరంటే శుక్రుడు. శుక్రుడు ఎటువంటి వాడు? తపస్సులు అన్నీ చేస్తుంటాడు, రాక్షసు సహాయం చేస్తుంటాడు. ఇలాగే ఉంటారు పురోహితులు. వాడ ఎక్కడికి వెళితే ఎవరు పంచం చేరితే వాడిని పోగొట్టడం. నువ్వు రాజు అయిపోతావు, అందరూ రాజులైపోతే మరి అందరూ బలం నుంచి మోసేవాళ్ళు ఎవరు? కాబట్టి శాస్త్రం ఉన్నది ఒక వ్యక్తిని చెప్పడానికి కాదు, ఒక వ్యక్తిని పోగొట్టడానికి కాదు. శాస్త్రం ఉన్నది అందరికీ సమానంగా. దీంట్లో ఎంతవరకు నీకు వస్తుందో గ్రహించి నీకు వచ్చి ఆపదేమిటో తెలుసుకో, ఆపద పరిష్కరించుకోవాలో తెలుసుకో. ఎవరు కూడా ఈ పంచాంగం చూసి పంచాంగ శ్రవణం రోజు నీకు ఇంకేముంది, అసలు నీకు తిరుగులేదు, ఇలా నువ్వు ఏ దేశానికి వెళ్ళా నువ్వే రారాజు అంటే మాత్రం అలా విని మోసపోయి ఇప్పుడే అన్నీ కూడా మీరు చింపేసుకుని రాజు బట్టలు వేసుకోవద్దు. ఎందుకంటే ఆ సంబంధ విషయం కాదు. ఇదంతా దీని వ్యవస్థ వేరు. ఈ పౌరుతున్న వాళ్ళు ఏమిటాయి అంటే మరి సందర్భం మళ్ళీ రేపు పిలవాలి కదా, అందులో పొగుడుతూ ఉంటారు.
వాళ్ళ పని వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. పొగడత వల్ల ఏ పని జరగదు. ముఖ్యంగా జ్యోతిష్ శాస్త్రం చెప్పే వాళ్ళకి, పంచాంగ శ్రవణం చెప్పే వాళ్ళకి ముఖ్యంగా కావాల్సింది వాక్శుద్ధి కావాలి. అంటే వాళ్ళు చెప్పింది జరగాలి. అక్కడ ఎప్పుడు జరుగుతుంది? అనుష్ఠానం ఉంటే జరుగుతుంది. అది బాగా పెంచుకుంటే, వాక్శుద్ధి కలిగితే అది మనకు చాలా ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. అన్ని పురోహిత శుక్ర, ఇక్కడ పురోహితుడు ఎవరంటే శుక్రుడు కావడం వల్ల మిశ్ర ఫలం వస్తూ ఉంటుంది. దైవాన్ని పూజిస్తూ ఉంటారు, కానీ అసుర బలాన్ని వాళ్ళు ప్రోత్సహిస్తూ ఉంటారు. శుభగ్రహమే శుభబలం, అశుభగ్రహం అశుభబలం అన్నారు కదా, ఇది శుభాశుభగ్రహం. అందువల్ల ఫలం కూడా అలాగే ఉంటుంది. పరీక్షక, ఈ సంవత్సరం పరీక్షకుడు ఎవరయ్యా అంటే గురువు పరీక్షకుడు కావడం వల్ల కొంత ఆ పరీక్షా విషయాల్లో చాలా జాగ్రత్తగా, మంచి ఉత్తీర్ణ శాతం కావచ్చు, నిర్వహించే విధానాలు కావచ్చు, అన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి, లోపభూయిష్టంగా ఉండవు. అలాగే గణక, ఈ సంవత్సరం అకౌంటెంట్, మీరు చెప్పే అకౌంటెంట్ ఎవరంటే శని. ఈ శని అకౌంటెంట్ చెప్పేది ఏముంది, దాని పరిస్థితి అలాగుంటుంది. గ్రామపాలక చంద్ర, దైవజ్ఞ చంద్ర, ఈ సంవత్సరం జ్యోతిష్ శాస్త్రవేత్త కావచ్చు, గ్రామాన్ని పరిపాలించేవాడు కూడా చంద్రుడే. దానివల్ల గ్రామాలన్నీ కొంచెం ప్రశాంతంగా ఉండే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్రాధిపతి, ఉద్యోగ అశ్వాధిపతి, గజాధిపతి, ఈ అధిపతులంతా కూడా వాడు ఉండడం. అలాగే ఈ సంవత్సరం కష్టాన్ని కాసేవాడు ఎవరే, గోపాలకుడు అంటారు, కృష్ణ పరమాత్మ. మనం గోవులు అవన్నీ కూడా ఆరోగ్యంగా ఉంటాయి, వాటికి సమస్తమైనటువంటి సర్వ విధాలైనటువంటి శ్రేయస్సు కలుగుతూ ఉంటుంది. ఇది మనకి ఈ సంవత్సరం ఉండేటువంటి నవనాయకులు, 14 నాయకులు, మొత్తం అంతా వాళ్ళ వ్యవస్థ. దీని తర్వాత మనకి రాశి ఫలాల్లోకి వెళితే మొట్టమొదటి రాశి మీకు ఇందాకే చెప్పినట్టుగా ఇంట్లో ఏమున్నా మీరు ఆలోచించుకోవాలి కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి. మొట్టమొదటి రాశి మేషరాశి. అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1వ పాదం, చూచే, చోళ, లీలు, లేలో, లా అనే అక్షరాలతో ప్రారంభమవుతాయి. జన్మ నక్షత్రం లేని వాడు నామ నక్షత్రం చూసుకోవాలి. జన్మ నక్షత్రంలో నామ నక్షత్రం అవసరం లేదు. కొత్తగా ఏం చెప్తున్నారంటే 40 సంవత్సరాల జన్మ నక్షత్రం, 40 సంవత్సరాల నామ నక్షత్రం అంటున్నారు. మరి అది ఏ పుస్తకం రాశారో చూపిస్తే నేను కూడా రేపటి నుంచి ఆ మాట మాట్లాడతాను. మేము చదివిన పుస్తకాల్లో లేదు, మాకు తెలియదు. మాకంతా నామల్ని ఎందుకంటే వెనకటి రోజుల్లో వాడు ఉండేటువంటి వ్యక్తులకి వాళ్ళకి ఏ విధమైన పరిజ్ఞానం లేకపోవడం వల్ల వెంటనే అక్కడ ఉండేటువంటి గుళ్ళో ఉండే అర్చకుల దగ్గరికి వెళ్ళి, అయ్యా మా పిల్లాడు ఫలానా సేవలు పుట్టారు, ఏ పేరు పెడితే, ఏ అక్షరంతో పేరు పెడితే బాగుంటుందంటే వాళ్ళు ఆ రోజుల్లో ఏం చేశారంటే ఆ నక్షత్రంతో వచ్చేటువంటి అక్షరంతో పేరు ప్రారంభించారు. అందువల్ల అది అలా సరిపోయి ఇప్పుడు అందరూ కూడా విజ్ఞానులు అయ్యారు. పిల్లాడు పుట్టకముందే జాతకంలో, ఎందుకంటే సిజరేను ముహూర్తం పెట్టుకునే జాతకం రాసే కదా సిజరేన్ చేయించుకుంటున్నారు. అందువల్ల తిరిగిపోవడం అంటూ ఏ ఉండదు, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. అశ్విని, భరణి, కృత్తిక 1వ పాదం మేషరాశి. ఈ మేషరాశి వాళ్ళకి మీరు ఉండొచ్చు, వెళితే వెళ్ళచ్చు. ఇంకొక అరగంట పడుతుంది. ఆదాయం 11, వ్యయం 5. ఇవన్నీ మీరు లెక్కలేసుకోవడానికి ఏం పని చేయాలి, ఏమీ ఉపయోగం లేని మాటలు ఇవన్నీ ఊరికే చెప్పడం కోసం, సాంప్రదాయంగా చెప్తారు కానీ చెప్పడమే, అంతమించి ఏం లేదు. ఆదాయం 11, వ్యయం 5, రాజ్యపూజ్యం 2, అవమానం 4 మేషరాశి వాడికి. ఇది ఎప్పుడు అందరికీ ఎక్కువగానే ఉంటుంది కదా. అసలు భరణి ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మేషరాశి వాడి పరిస్థితి ఏంటి. మేషరాశి వాళ్ళకి ముఖ్యంగా గురువు, శని, రాహుకేతులను చూసుకోవాలి. మిగతా వాళ్ళంతా దీర్ఘకాలికంగా ఉండరు, 30 రోజులు 40 రోజుల్లోనో ఎంతో మారిపోతూ ఉంటారు. ఎక్కువ కాలం ఉండేది ఎవరయ్యాడు, ఒక రాశిలో 1 సంవత్సర కాలం, 2 సంవత్సరాలు, 3 సంవత్సరాలు ఆ కాల పరిమితిలో ఉండే గ్రహాలు ఎవరయ్యా అంటే శని, అలాగే గురుడు, రాహుకేతుడు. వీళ్ళు ఆ రాశులకి ఎక్కడున్నారు, తర్వాత ఎక్కడికి వస్తారు, దానివల్ల ప్రయోజనాలు ఏముంటాయి. ఒకవేళ ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి శనికేతు రాహులు కనుక మీకు ఏమైనా మీ జాతకంలో బలంగా ఉంటే అప్పుడు ఇది కూడా మీకు జరగదు, మళ్ళీ అన్నీ చెప్తున్నాను.
వస్తున్నప్పుడు మేషరాశి వాడికి శని ఎక్కడున్నాడు? 12వ స్థానంలో వ్యయంలో ఉన్నాడు, అంటే మీనంలో ఉన్నాడు. శని అంటే వ్యయ స్థానంలో వాడికి 7 నాడు శని నడుస్తుంది మేషరాశి వాళ్ళకి. వ్యయ స్థానంలో ఉండేటువంటి శని పోనీ రేపు ఎన్ని సంవత్సరాలు, ఇంకా వాడు సుమారు 1 సంవత్సరాలు ఇంకా మేషంలోనే ఉంటాడు. ఈ సంవత్సరం మొత్తం అంతా ఉంటాడు. వచ్చే పై సంవత్సరం ప్లవగ్నామ సంవత్సరం కాదు, ఆ తర్వాత కావచ్చు. వచ్చే శని ఏమైనా గొప్పవాడా అంటే మేషము శనికి నీచ స్థానాల్లోకి వస్తున్నాడు. అంటే వరకు చెప్పాలంటే చాలా ఇది 7 నాడు శని 7.5 సంవత్సరాలు కాబట్టి ఏదో నేను ఒకసారి శనికి జపం చేసుకున్నాను, శనికి తైలాభిషేకం చేసి నువ్వుల దానం చేశానంటే కుదరదు. ఒక రోజు భోజనం చేసేస్తే మనం జీవితాంతం బతకట్లేదు కదా, 2 పూట్ల భోజనం చేస్తున్నాం కదా. కుదిరినప్పుడల్లా చేసినప్పుడల్లా ఈశ్వరుణ్ణి పరమేశ్వరుని ధ్యానం చేస్తూ శనికి చేతనైనది మనం వెళుతూ మనకి ఏదైనా ఆయనకి శనేశ్వరాయ నమః ఇప్పుడు చాలా పేర్లు మీరు నాకంటే కూడా మీకు మాధ్యమాల్లో మంచి మంత్రాలు చెప్పేస్తున్నారు, అవి పోసుకుని చేసుకోవచ్చు. అందువల్ల వీడి పరిస్థితి మేషరాశి. ఇప్పుడు బృహస్పతి ఎక్కడున్నాడు? మిథునంలో ఉన్నాడు, అంటే చతుర్థ అర్ధాష్టమ బృహస్పతి. ఈ అర్ధాష్టమ బృహస్పతి జూన్ 2వ తారీఖు మన కర్కాటకంలోకి వస్తాడు, యమరాజు పుష్కరాలు, అంటే పంచమ స్థానానికి వస్తున్నాడు. పంచమ స్థానానికి వచ్చాడు కొంచెం వాళ్ళకి ఉచ్చస్థానం కావడం, పంచమ స్థానం కావడం వల్ల కొంచెం చాలా శుభఫలం వస్తుంది. కర్కాటకంలో ఉండేటువంటి బృహస్పతి డిసెంబర్ చివరిలో, డిసెంబర్ మొదట్లోనో, నవంబర్ చివరి డిసెంబర్ మొదట్లో మళ్ళీ సింహానికి వస్తున్నాడు అతిచారం, అంటే మళ్ళీ 6వ స్థానం అయింది. ఎప్పుడైతే సింహంలో ఉండే గురువు 6వ స్థానం, మేషరాశి వాడికి 6వ స్థానం అయింది, వాడు శత్రుక్షేత్రంలోకి వస్తున్నాడు. సింహ గురువు సర్వాత్మన అందరినీ బాధించేవాడే. ఏమిటంటే గురువు వల్ల వచ్చే సమస్యలు, నరాల సమస్యలు వస్తాయి, జీర్ణకోశ సమస్యలు వస్తాయి, శరీరంలో నిస్సత్తు వస్తూ ఉంటుంది. ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. గురువు ఉచ్చులో ఉన్నా నీచులో ఉన్నా ఇది ఎవరికైనా జరిగే పరిస్థితి ఇదే. కాబట్టి జూన్ 2వ తారీఖు వచ్చే గురువు మేషరాశి వాళ్ళకి మంచివాడు. మళ్ళా నవంబర్ చివరిలో, డిసెంబర్ మొదటి వారంలో వచ్చేటువంటి అక్టోబర్ 30 తారీఖు మళ్ళీ వాడు సింహంలోకి వస్తున్నాడు. అలా సింహంలోకి వచ్చిన గురు అతిచారం వల్ల వస్తాడు. మళ్ళీ వెనక్కి ఆయన జనవరి 24వ తారీఖు వెనక్కి వస్తున్నాడు, అంటే మళ్ళీ కర్కాటకానికి వస్తున్నాడు. కర్కాటకానికి వచ్చేంత వరకు కూడా ఆ 2 నెలలు అక్టోబరు మేషరాశి అక్టోబర్ 30వ తారీఖు నుంచి జనవరి 24వ తారీఖు వరకు మేషరాశి వాడికి కొన్ని చికాకులు, ఆర్థిక సమస్యలు, వివిధమైనటువంటి ఇబ్బందుల వల్ల వచ్చే అవకాశం వాళ్ళకి ఉంది. అంటే నవంబరు, డిసెంబరు, జనవరి 24వ తారీఖు సుమారు 2 నెలల మీద 24 రోజులు మళ్ళీ వెనక్కి వస్తాడు. వచ్చి ఎంతకాలం ఉంటాడు వాడు? మళ్ళీ గోదావరి పుష్పాలకు మళ్ళీ సింహానికి వచ్చేస్తాడు, సంవత్సర కాలం ఉంటాడు. అప్పుడు ఎవరు ఏం చెప్పక్కర్లేదు, తర్వాత చూద్దాం, వచ్చే సంవత్సరం పడవది. ఇది పరిస్థితి. శని ఈ సంవత్సరం వ్యయంలో ఉన్నాడు. అలాగే రాహు డిసెంబర్ 5వ తారీఖు వరకు కూడా, డిసెంబర్ 5 వరకు కూడా ఆయన మకరంలోనే ఉంటాడు. డిసెంబర్ 5 వరకు మకరంలో ఉంటాడు. డిసెంబర్ 5 తర్వాత ఆయన కుంభంలోకి వస్తున్నాడు. ఈ కుంభంలోకి వచ్చే శని మేషవాడికి 11వ స్థానం అవుతాడు. కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి అనుకూలంగాను, ఆరోగ్యరీత్యా కొంత బాగా అన్ని వ్యవహారాలు, కొద్దిపాటి లాభ నష్టాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా కొంతవాడు వ్యవహారం చేయగలుగుతాడు. ఈయన ఎప్పుడైతే రాహు మారాడో అక్కడ కేతు కూడా మారుతాడు. సింహంలోనూ కర్కాటకానికి వస్తాడు. కర్కాటకంలో ఉండేటువంటి కేతు ఎవరితో కలిసి ఉంటాడు? ఉచ్చాధిపతి అయినటువంటి డిసెంబర్లో కదా ఉచ్చాధిపతి అయినటువంటి గురుడితో కలిసి ఉంటాడు. ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి. ఈ మేషరాశి అంటే రాహువు, కేతువు, గురుడు, శని ఇవంతా కూడా మిశ్రమ ఫలంలో ఉంది. కాబట్టి మేషరాశి వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు ఈశ్వరారాధన చేసుకోవడం. రేపు జూన్ 2వ తారీఖు డిసెంబరు అక్టోబర్ 30 వరకు కూడా అనుకూల కాలం. ఆ తర్వాత ప్రతికూల కాలం ఏం కాదు. పనులు స్తబ్దంగా ఉంటే తర్వాత పూర్తవుతూ ఉంటాయి. రాహుకేతువులు కూడా వాళ్ళు సంచారం చేస్తున్నారు కాబట్టి ఇది కూడా వాళ్ళు జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. ఇది మేషరాశి ఫలం. వృషభ రాశికి వచ్చేటప్పటికి కృత్తిక 2, 3, 4, రోహిణి 4, మృగశిర 1, 2
ఈ ఊ ఏ, ఈ ఊ ఏ అనేది కృత్తిక 1, 2, 3 పాదాలు. వా వి ఊ వే, ఓ వా వి ఊ అనేటువంటి రోహిణి నక్షత్రం, వేవో అనేటువంటి మృగశిర 1, 2 పాదాలు. ఇవన్నీ మీరు తర్వాత చూసుకోండి. ఈ వృషభ రాశి వాళ్ళకి ఆదాయం 5, 14 వ్యయం, రాజ్యపూజ్యం 5, అవమానం 4. వృషభ రాశి వాళ్ళకి శని బలంగా ఉన్నాడు 11వ స్థానంలో. గురుబలం రేపు నవంబర్ 2 తర్వాత, జూన్ 2 తర్వాత గురుబలం వాళ్ళకి తగ్గుతోంది. అంటే తృతీయ స్థానానికి వస్తున్నాడు. ఇందాక చెప్పిన తృతీయ నుంచి మళ్ళీ అక్టోబర్ 30వ తారీఖు మళ్ళీ సింహానికి 5వ స్థానానికి 4వ స్థానానికి వస్తున్నాడు. కాబట్టి ఆరోగ్య సమస్యలు తప్ప వీళ్ళకి పెద్దగా ఆర్థిక సమస్యలు కానీ ఇతరత్ర వీళ్ళకు ఉండవు. వృషభ రాశి వాళ్ళకి కొంత మేలైనటువంటి కాలం నడుస్తుంది. ఇప్పుడు ఏకాదశంలో ఉండే గురువు వాడు యోగదాయకుడు, వాడు జాగ్రత్తగానే ఉంటాడు. రాహుకేతువులు కూడా మరి 10వ స్థానానికి రాహు వస్తాడు. కేతువేమో లగ్నానికి చతుర్థంలో ఉన్న కేతువు డిసెంబర్ 5వ తారీఖు వాడు కర్కాటకానికి వస్తున్నాడు, తృతీయ స్థానానికి. అదేమీ శత్రుక్షేత్రం కాదు. రాహుకేతులు ఛాయాగ్రహాలు, అంటే నీడ. ఛాయాగ్రహాల అర్థం ఏంటంటే వాడు ఏ రాశిలో ఉంటే ఆ ఫలాన్ని ఇస్తారు, అంతే తప్ప వాడేం కొత్తగా ఫలాన్ని ఇవ్వరు. ఆ రాశ్యాధిపతి కనుక ఏ జాతకానికైనా బలంగా ఉంటే రాహుకేతులు వాళ్ళని ఏం పెద్దగా ఇబ్బంది పెట్టరు. ఏవో చిన్న చిన్న సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి. సమస్యలు లేకుండా ఎలాగుంటాయి, ఇది పరిస్థితి. సరే, దీంట్లో ముఖ్యంగా మీకు కందాయ బలం ఒకటి ఉంటుంది, అంటే సున్నాలు. ఈ సున్నాలు ఎవరికి చెప్పడం తప్ప. అశ్విని నక్షత్రం, అంటే అశ్విని మర్చిపోయాను. అశ్విని నక్షత్రం 4, 2, 1, అంటే ఒక్కొక్క సంఖ్య 4 నెలలు తీసుకోవాలి. 4, 3, 12 నెలలు. ఒక్కొక్క సంఖ్య 4 నెలలు తీసుకోవాలి. దీంట్లో మొదటి సంఖ్య 0 వస్తేనేమో వ్యాధి, రెండో సంఖ్య 0 వస్తేనేమో మనోవ్యధ, మూడో సంఖ్య 0 వస్తే కనుక సర్వనాశనం. ఇది పరిస్థితి. ఈ 3 సున్నాలని చెప్పక్కర్లేదు, ఎవరు చెప్పేది ఉంది పాపం. దీంట్లో మన సమసంఖ్య వస్తేనేమో అర్ధలాభం, సమసంఖ్య వస్తేనేమో సమత్వం, విషమ సంఖ్య వస్తేనేమో అర్ధలాభం, ధనం బాగా వస్తుంది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. అది అశ్విని నక్షత్రానికి 4, 2, 1 అంటే 7 వచ్చింది, అంటే విషమ సంఖ్య వచ్చింది, విష సంఖ్య వచ్చింది, అంటే బాగా అర్ధలాభం. అదే భరణి నక్షత్రం వాళ్ళకి 7, 0, 3 అంటే మధ్యలో 0 వచ్చింది. మనోవ్యధ ఆల్రెడీ పడుతూనే ఉంటారు, ఏం పర్లేదు, 7 నాడు శని ఉంది, ఏమన్నా చేయటం, అదంతే దాని పరిస్థితి. కృత్తికా నక్షత్రం 2, 1, 0 అంటే చివరి 0 ఉంది కృత్తికా నక్షత్రానికి. చివరి 0 ఏంటంటే అంత్యశూన్యం, శూన్యం ఫలం. ఎంత ప్రయత్నం చేసినా ఫలితం ఉండదు, శూన్యంగా ఉంటుంది, శ్రమ మాత్రం మిగులుతుంది. అంటే లౌకిక ఫలితం లేకపోవచ్చు కానీ శ్రమ పడిన అలౌకిక ప్రయత్నం ఉంటుంది. దైవ సంబంధమైన ప్రయత్నం చేసినా మనకి ఏ విధమైనటువంటి శుభం జరగకపోయినా అలౌకికమైన దైవ ప్రయత్నం ఒకటి ఉంటుంది, అది పరిస్థితి. ఇది అశ్విని భరణి కృత్తిక. కృత్తిక రోహిణి మృగశిర అన్నాం కదా, మృగశిర రోహిణి మృగశిర చెప్పాలి. రోహిణి నక్షత్రం వాళ్ళకి 5, 2, 2 అంటే 0 లేవు. నేను చెప్తున్న దృక్సిద్ధాంతం, ఇది మేము మాట్లాడుతుంది మా గురువు దగ్గర దృక్సిద్ధాంత ప్రకారం, పూర్వ సిద్ధాంతం నేను చెప్పట్లేదు. ఇది నేను అనాదిగా మేము అనుసరిస్తున్న దృక్సిద్ధాంతం, దాని ప్రకారంగా చెప్తున్నాను. మిగతా వాటిలో 0 ఉంటే పూర్వ సిద్ధాంతంలో ఉంటే ఉండొచ్చు వాళ్ళ లెక్కల ప్రకారంగా. కాబట్టి రోహిణి నక్షత్రం 5, 2, 2 అంటే 0 లేవు, కలవలేదు. మృగశిర నక్షత్రానికి 0, 0, 4 అంటే 2 సున్నాలు, మొదటి 2 సున్నాలు వచ్చాయి. అంటే 8 నెలలు వస్తుత అప్పుడు ఉన్నటువంటి వృషభ రాశి గ్రహస్థితి బాగానే ఉంది కాబట్టి నడిచిపోతూ ఉంటుంది. ఇహ మిథున రాశి తీసుకుంటే, ఈ మిథున రాశి వాళ్ళకి దాన్ని చెప్పారు మృగశిర నక్షత్రం 3, 4 పాదాలు, ఆర్ద్ర 1, 2, 3, 4 మొత్తం, పునర్వసు 1, 2, 3 నక్షత్రాలు. మృగశిర, ఆర్ద్ర, పునర్వసు. కాకి అనేది మృగశిర 3, 4 పాదాలు, అంటే కామేశ్వరి, అలాగే కీలకం ఇప్పుడంతా కొత్త పేర్లు పెట్టుకుంటున్నారు కదా, ఎవరేం పేరు పెట్టు వాళ్ళకే తెలియాలి, అందువల్ల మాకు పెద్దగా పరిచయం లేదు. కూకం చ, అది కేకోహ, ఇవన్నీ కూడా ఏమిటాయి అంటే మిథున రాశి కిందకి వస్తాయి. మిథున రాశి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటాయి అంటే ఆదాయం 8, వ్యయం 11,
రాజ్యపుత్యం 1, అవమానం 7 మిథున రాశి వాడికి. ఈ మిథున రాశి వాడికి దశమంలో ప్రస్తుతానికి శని ఉన్నాడు. జన్మలో బృహస్పతి ఉన్నాడు. ఈ జన్మలో ఉన్న బృహస్పతి 2వ తారీఖు జనవరి 2 జూన్ 2వ తారీఖు వాడు కర్కాటకానికి వస్తున్నాడు. ఈ 2 నెలలు మిథున రాశి వాడికి చాలా సంక్లిష్టమైన కాలం. చాలా ఒడిదుడుకులు, అనారోగ్య సమస్యలు, ఆర్థిక సమస్యలు, వీళ్ళు ఎవరు నమ్ముతారో వాళ్ళే టోపి పెట్టి వెళ్ళిపోవడాలు, మానసికంగా, ఆర్థికంగా, శారీరకంగా చాలా ఇబ్బంది పడేటువంటి పరిస్థితి ప్రస్తుతానికి మిథున రాశి వాళ్ళకు ఉంది. ఈ 2 నెలలు కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటుంది. ఆ తర్వాత జూన్ 2 నుంచి కొంత వెసులుబాటు కలిగి ఉచ్చ గురువు కావడం, ద్వితీయ స్థానం కావడం వల్ల, అంటే మీకు శని ఏం మారడం, శని అక్కడే ఉంటాడు. వీడి వల్ల కొంత వాళ్ళకి శుభాలు, మళ్ళా కొంత ఈ 2 నెలలు పడిన కష్టం బతుకుంటే ఈ 2 నెలల పడిన కష్టం పోయి కొంత వాళ్ళకి మెరుగైన పరిస్థితి వస్తుంది. కానీ ఆరోగ్యం చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి. మిథున రాశి వాళ్ళు చాలా ఆరోగ్యం మీద ప్రభావం చూపిస్తుంది. అలాగే ఇందా చెప్పినట్టుగా నరాలు, ఎముకలు వీటి మీద కూడా ప్రభావం చాలా చూపిస్తుంది. మనోవ్యధ, తెలియనటువంటి మానసికమైన వ్యధ వీళ్ళు బాగా వెంటాడుతుంటుంది మిథున రాశి వాళ్ళకి. ఏ పని చేద్దామన్నా ముందు నిరుత్సాహం, రేపు చేద్దాంలే అనేటువంటి ఒక నిరుత్సాహం బాగా ఎక్కువగా ఉంటుంది. జూన్ తర్వాత కాస్త తగ్గే అవకాశం. కాబట్టి ఏ విధమైనటువంటి తొట్టుపాటు లేకుండా ధైర్యంగా ఈ 2 నెలల్లో కూడా భగవన్నామాన్ని స్మరణ చేస్తూ, ముఖ్యంగా దక్షిణామూర్తి ధ్యాన శ్లోకాలు, శంకర భగవత్పాదులు రాసిన శ్లోకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని కొంత పారాయణం చేసుకుంటూ వెళితే కొంత వాళ్ళకి బాగుంటుంది. ఆ తర్వాత డిసెంబర్ 5వ తారీఖు నుంచి 26 డిసెంబర్ 5వ తారీఖు నుంచి రాహువేమో కుంభంలోకి వస్తున్నాడు, అలాగే కేతువేమో కర్కాటకానికి వస్తున్నాడు. కాబట్టి 9వ స్థానంలో ఉండే రాహు చాలా మంచివాడు, ద్వితీయంలో ఉండే వాడు కూడా ఏంటంటే కొంత ఆ తర్వాత నుంచి వీళ్ళకి కొన్ని ఒడిదుడుకులు ఉన్నా కూడా కొంత ఏదో ఉత్సాహం, కొంత ధైర్యం ఇవన్నీ కూడా సంప్రాప్తం అవుతాయి. అలాగే పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష ఇది కర్కాటక రాశి. కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి సుమారు 3 సంవత్సరాల నుంచి వాళ్ళు పడుతున్న యాతనలు, వాళ్ళు పడుతున్న కష్టాలు, వాళ్ళకు వచ్చిన సమస్యలు ఇంకా అవి అనుచితంగా వస్తూనే ఉన్నాయి. ఎందుకంటే వాళ్ళ కర్మ ఏమిటి, అక్కడికి కదలట్లేదు ఎవరు, దాన్ని మనం ఏం చేయలేము. అది ఈ సంవత్సరం కర్కాటకం వాళ్ళకి ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి శని కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి 9వ స్థానంలో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఇవాళే మాలిన గ్రహస్థితుల ప్రకారంగా శనితో పాటు ఎవరెవరు ఉన్నారండి, శనితో పాటు శుక్రుడితో పాటు రవి, శని, చంద్ర, శుక్రుడు. అది చంద్రుడు అక్కడే ఉన్నాడు, ఉచ్చల శుక్రుడు అక్కడే ఉన్నాడు, ఆరోగ్యకారకుడు చంద్రుడు అక్కడే ఉన్నాడు. అంటే శని, చంద్ర, శుక్రులు ఎక్కువ కాలం ఉన్నారు కాబట్టి లెక్కేయం. అంటే ఈ 2 నెలలు కొంత వాళ్ళ బాగానే ఉంటుంది. శని కూడా 9వ స్థానం కాబట్టి కొంత అనుకూలంగా ఉంటుంది. 1000 స్థానంలో ఉండే మిథునంలో ఉండేటువంటి బృహస్పతి కర్కాటక రాశి వాడికి చాలా ఇబ్బందికర వ్యక్తి. రేపు జూన్ వరకు కూడా ఈ 2 నెలల్లో కూడా వాళ్ళ ఆరోగ్యం చాలా బాగా చూసుకోవాలి. వీళ్ళకి ఆరోగ్యం మీదే బాగా ప్రభావం, ఆర్థికంగా అపకీర్తులు, అపనిందలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. కానీ జూన్ 2వ తారీఖు తర్వాత నుంచి కొంత వీళ్ళకి మళ్ళా వెసులుబాటు, కొంత ఇదంతా వచ్చే సంవత్సరం వీళ్ళకి చాలా బాగుంటుంది. ఈ సంవత్సరం కంటే అంటే ఇంతకుముందు కంటే ఇప్పుడు బాగుంటుంది, ఇప్పుడు కంటే వచ్చే సంవత్సరం ఇంకా బాగుంటుంది. ఆరోగ్యాలు కుదరబడతాయి, ఆగిపోయిన పనులు పూర్తవుతూ ఉంటాయి. ఇది కర్కాటక రాశి వాళ్ళు. కర్కాటక రాశిలో నక్షత్రాలు ఎలా చెప్పాను, పునర్వసు, పుష్యమి, ఆశ్లేష. అది పునర్వసు ఏమిటాయి అంటే హీ, హూ, హే, అలాగే డా, డి, డూ, డే, అలాగే డీ, డూ, డే అనేటువంటి నక్షత్రాలు. హీ అనేటువంటి పునర్వసు 4వ పాదం, హూ, హే, డా, డి అనేటువంటిదేమో పుష్యమి, డూ, డే, డో అనేటువంటిదేమో మీకు ఆశ్లేషకు వస్తుంది. ఆదాయం 2, వ్యయం 14. ఇది అబద్ధం, ఏం పర్లేదు, బాగానే ఉంటుంది ఈ సంవత్సరం. అబద్ధం అంటే ఆయనే లెక్కేసుకున్నారు. రాజపూజ్యాలకు అవమానం వీడు కరెక్ట్, ఎందుకంటే అవమానాలు వీడికి బాగా కర్కాటక రాశి వాళ్ళకి
ఇది శ్రీరామచంద్ర ప్రభు రాశండి. అన్నీ ఉన్నా ఆయనకి సుఖం లేదు కదా, వీడ బతుకు అంతే. కర్కాటకం వాళ్ళకి ఎన్ని ఉన్నా వాళ్ళకి ఏ సుఖం ఉండదు, ఏ ఆనందం ఉండదు. ఏదో గంగిరెద్దులాగాను గాలిగెద్దులా పనిచేస్తూనే ఉంటారు తప్ప వాళ్ళకి పాపం వాళ్ళు అనుభవించడానికి వాళ్ళకి ఏమీ కూడా ఉండదు. ఇక తర్వాత రాశి సింహరాశి, మఖ పొబ్బ ఉత్తరా నక్షత్రం 1వ పాదం. మామి మూమే అనేది మఖ, మోటా టీ2 అనేటువంటిది పుబ్బ, టే అనేటువంటిది ఇప్పుడు ఎవరు టైలేశ్వరుడు టైలేశ్వరుడు అని ఎవరు పేరు పెట్టుకోవట్లేదు కాబట్టి టే అనేటువంటిది ఉత్తరా నక్షత్రం 1వ పాదం. ఇందా చెప్పినట్టు కింద మన ఫలస్సు చెప్పినట్లేదు. పునర్వసు 6, 2, 3 సున్నాలు లేవు. పుష్యమి 1, 0, 0 2 సున్నాలు. ఆశ్లేష 4, 1, 2 అక్కడ కూడా సున్నాలు లేవు. ఈ సింహరాశి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? మీరు పెనంలో ఉన్నారా పొయ్యిలో ఉన్నారా అని చూడాలి. సింహరాశి వాళ్ళు పెనంలో ఉన్నారా పొయ్యిలో ఉన్నారా అని చూస్తే ఏం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ప్రస్తుతానికి పెనంలో ఉన్నారు. అష్టమ శని, సప్తమ రాహు. నా జాతకంగా నేను చెప్పేసుకుంటా, చూడక్కలేదు. అష్టమ రాహు, సప్తమ రాహు, అష్టమ శని, సప్తమ రాహు, అలాగే లగ్నంలో కేతువు. ఒక్క ఏకాదశిలో ఉన్న బృహస్పతి మాత్రమే వాళ్ళకి కొంత ఉపయోగం. రేపు 2 తర్వాత వాడు కూడా ఏ స్థానానికి వచ్చేస్తున్నాడు. అప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు పొగిలో పడతారు. ఎన్ని రకాలుగా ఎంత రాత్రి సంకల్పం చేస్తారు, పొద్దున లేవంగా రేపు పొద్దున అన్ని పనులు సక్రమంగా చేసేసారు. అసలు ఏది నేను పెండింగ్ పెట్టకూడదు. లేస్తే కదా నువ్వు పెండింగ్ పెట్టకుండా లేవడు. రాత్రి ఏమో నిద్ర పడదు, పొద్దునేమో మెలకు రాదు. కాబట్టి సింహరాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి 2 సంవత్సరాలు. ఇది ఒక్కటే కాదు, కేవలం కర్కాటకలో బృహస్పతే కాదు, కర్కాటక బృహస్పతి కూడా సింహంలో వచ్చే గురువు కూడా వాళ్ళకి వ్యతిరేకే. కన్యలో గురువు అంటే కృష్ణా పుష్కరాల వరకు కూడా సింహరాశి వాళ్ళకి ఆశ్లేష వాళ్ళు ఎంత పడ్డారో అంత 10 పడతారు. అని చాలా ధైర్యంగా, చాలా మొండి ధైర్యంతో, చాలా వ్యవహారంతో వాళ్ళంతా వెళ్తూ ఉండాలి. తాము మాత్రం భయపడక్కర్లే. ఎవరి ఉపాసన వాళ్ళు చేసుకోవాలి, ఎవరి వ్యవహారం చేసుకోవాలి, ఎవరి పనులు వాళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు. అదే సింహరాశి పరిస్థితి. దీంట్లో మళ్ళా ఒక ఫెసిలిటీ, మొట్టమొదటిసారి అష్టమ శని వస్తూ ఉండే ప్రభావం, మొట్టమొదటిసారి అష్టమ శని వస్తే ప్రభావం ఎవరికి ఏ జాతకం వాడికైనా సరే. రెండోసారి వస్తే తగ్గుతుంది, అంత ఉండదు. మూడోసారి కూడా ఇంకా తగ్గుతుంది. అంటే మొట్టమొదటిసారి అర్థం ఏంటి మీకు? సాధారణంగా 20-25 సంవత్సరాలకు ఒకసారి వస్తుంది, 50 లోపు రెండోసారి వస్తుంది, 40 ఆశా ప్రాంతాల్లో. వాళ్ళు 60 లోపు మూడోసారి వస్తుంది, 60 దాటిన తర్వాత 60 లోపు. వాడంత పెద్ద బాధించి, ఎందుకంటే అన్నీ అయిపోయింటే జీవసత్వాలు ఏముండవు కదా, ఎలాగో శారీరకంగా బలహీన అయిపోతుంది. ఇంక వాడు బాధించే ఏం ప్రయోజనం, ఆయన వదిలేస్తాడు, మనం ఏం చేయగల వాడే పోతాడు. అక్కడ పొగరుగా ఉంటాడుగా, వయసులో ఉంటాడు, పొగరుగా ఉంటాడు, నేను సాధిస్తాను అనుకుంటూ ఉంటాడు. సాధిస్తావు చూస్తానంటాడు. వీడు ఎలాగో సాధించలేనంటాడుగా, ఇంకా వయసు ప్రభావం కూడా పడుతుంది. అంతే తప్ప అక్కడేమీ ఎవరో జాలి చూపించడం, చచ్చిన బాబు చంపడం ఎందుకులే, ఆడైపోతాడు. కాబట్టి సింహరాశి వాళ్ళ పరిస్థితి అంత గొప్పగా లేదు. సింహరాశి వాళ్ళు ముఖ్యంగా ఈ సంవత్సరం వాళ్ళ జాతకాలు చూపించుకొని సాధ్యానంత పరిహారాలు చేసుకుంటే చాలా మంచి. ఎంత చేసుకున్నా మీకుండే మనోవ్యధ, మీకుండేటువంటి ఇబ్బందులు, కష్టాలు ఇవి కొంతమేర మీకు ఏదైనా ఉపయోగపడతాయి తప్ప ఇది మొత్తం ఉద్ధరించేది కాదు. అయినా చేసుకోవాలి, ఎందుకంటే రోగం తగ్గదని తెలిసిన మందు వేసుకోవట్లే. నా రోగం తగ్గదు తెలిసిన మందు వేసుకుంటున్నారుగా, అలాగే నా గ్రహస్థితి బాగుపడదు తెలిసినా చేసుకోవాలి, తప్పదు. అన్నం అరగపోయింది తింటులా, నాకు ఈ పదార్థం అరగదని మీకు తెలుసు మీకు, అయినా తింటులా. అలాగే ఇది కూడా, ఎందుకంటే ఎవరికి ఇవ్వాల్సిన గౌరవం వాళ్ళకి ఇస్తే ఎప్పుడు వాళ్ళు ఉపకరించారు, ఎప్పుడు వాళ్ళు మనకు సహాయం చేయాలి, ఎప్పుడు వాళ్ళు ప్రసన్నమై ఎప్పుడు మనకి వాళ్ళు అనుగ్రహిస్తారు, అప్పుడు అనుగ్రహిస్తారు. అంతే తప్ప
బాగుపడిందని చేయడం ఎందుకు, అరగందాన్ని తినడం ఎందుకు, మరి ఆలోచించగా రేపొద్దున వాడే ఉండడం. అలా ఎప్పుడు కూడా మనం గ్రహస్థితి బాగుండాలనే చేసుకుంటాం, ఫలించలేదు నష్టమే వస్తుంది. ఏదో రకంగా ఎక్కడో కూడా మనకి భగవంతుడు ప్రయోజనాన్ని చేకూరుస్తాడు. అందుకని అదే పంచాంగం చెప్తున్న భయపెట్టడానికో ఒక వ్యక్తిని స్తుతించడానికో పంచాంగం శ్రవణం కాదు. ఇక్కడ స్థితిగతులు ఎట్లా ఉంటాయి, ఎలా ఉంటాయి, ఇది ముఖ్యంగా చెప్పుకోవాలి. రాజ్యపూజ్యం వేడు, అవమానం వేడు, రెండు అన్ని సమానంగానే ఉంటాయి. ఆదాయం 5, వ్యయం 5, మొత్తం సమానమే, ఏం కాదు, బాగా ఎక్కువగానే ఉంటుంది. ఇవన్నీ ఎక్కువే, తక్కువే, పాపం తక్కువ వేసాడు. కానీ సింహరాశి వాడికి ఖర్చు ఎక్కువే, ఆదాయం ఉండదు, బట్టి పశాను. రాజపూజ్యాలే ఉండవు, అవమానాలే అన్నీ ఉంటాయి. ఎవరో జ్యోతిష తిరిగి ఎవరో వెళ్ళాట, అయ్యా నేను చాలా బాధపడుతున్నాండి, మా ఇంట్లో మావిడ నన్ను చాలా కొట్టేస్తుంది, తిట్టేస్తుంది, చాలా బాధ పెట్టేస్తుంది, కాస్త ఆ బాధ నుంచి బయటపడే ఉపాయం చెప్పండి అంటే 6 నెలల తర్వాత రమ్మన్నట్టు. అప్పుడు చెప్తాను, అప్పుడు దాన్ని బతుకుంటా వెళ్ళమన్నాడు. వెళ్ళి వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు ఎలా ఉంది, బాగుందండి. ఎందుకు, అలవాటు పడ్డాడు కాబట్టి. నేను అలవాటు పడ్డం తప్ప చేసేదే ఉంది అక్కడ. పరిష్కారం కాని సమస్య వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యను చూసి భయపడకూడదు. దీని ప్రభావం ఎంత తగ్గుతుందో చూసుకోవాలి, ఎలా తగ్గుతుందో చూసుకోవాలి, అది ముఖ్యమైన విషయం. దీని తర్వాత కన్యారాశి అంటే మఖ, పుబ్బ, ఉత్తర. మఖ నక్షత్రానికి 7, 2, 1, 0 లేవు. పుబ్బ నక్షత్రానికి 2, 0, 1, 0 ఉంది. ఉత్తర నక్షత్రానికి 5, 1, 3, 0 లేవు. మఖ, పుబ్బ 0 లేవు. ఇక కన్యారాశి వచ్చేటికి పుబ్బ, ఉత్తర, హస్త. ఉత్తర, హస్త, చిత్తా నక్షత్రాలు కన్యారాశి. దీనికి నామ నక్షత్రాలు టోపా, పి, పు, ఫం, పుంష, పూషం, నాథ, శే, సో, శే, ఓ అనేటువంటి అక్షరాలు. అవన్నీ మామూలు అక్షరాలు. దీనికి ఏం చెప్పారు, ఆదాయం 8, వ్యయం 11, రాజ్యపూజ్యం 3, అవమానం 3. ఈ కన్యారాశి వాళ్ళకి వర్గం చెప్పండి, సప్తమ శని, కేంద్రంలో శని ఉన్నాడు మీనంలో. యోగదాయి కూడా అయోగదాయి కూడా, అంటే ఒకసారి యోగిస్తాడు, ఒకసారి యోగించడు, అది పరిస్థితి. అలాగే ప్రస్తుతానికి గురుడు 10వ స్థానంలో 11కు వస్తున్నాడు. రేపు జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి ఉచ్చ బృహస్పతి వాడు 11వ స్థానానికి వస్తున్నాడు. అంటే ఖచ్చితంగా వీళ్ళకి అనేక విధాలుగా సహకరిస్తాడు. అలాగే కన్యారాశి వాళ్ళకి ఇప్పుడు వ్యయంలో ఉన్న కేతువు 11వ స్థానానికి వెళ్తాడు, వాడు యోగదాయకుడు. అలాగే 6ంట ఉండేటువంటి రాహు పంచమానికి మకరానికి వస్తున్నాడు డిసెంబర్ 4వ తారీఖు. ఈ కన్యారాశి వాళ్ళకి సంతానం వల్ల సమస్య వస్తుంది. 5వ స్థానం సంతాన స్థానం. రాహు శని స్థానాన్ని ప్రవేశిస్తున్నాడు. శనితో కలిసి ఉన్న శని క్షేత్రంలో రాహుకేతువులు ఉన్నా కూడా ప్రాణహాని, ధనహాని, మానహాని అని శాస్త్రం చెప్తోంది. ఈ మకరంలోకి వచ్చేటువంటి రాహు డిసెంబర్ 4వ తారీఖు తర్వాత కొంత సంతానం ఆరోగ్యం బాగుండకపోవడం, లేదా సంతానంలో వల్ల వచ్చే సమస్యలు, లేదా వాళ్ళ మాటలు వినకపోవడం, దీనివల్ల ఏదో కలిత కొంచెం మనసు ఖేదాన్ని పొందుతారు. అయినా కూడా 11 నుండే బృహస్పతి సహాయ సహకారం అందిస్తాడు కాబట్టి బయటపడతారు ఈ సంవత్సరాన్ని. పై సంవత్సరం తర్వాత చూద్దాం. ఎందుకంటే పై సంవత్సరం పరిస్థితి కన్యారాశి వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది, మేషంలోకి శని వస్తాడు, సింహంలో గురుడు వస్తాడు. మాది కాస్త మా స్థితిని కన్యారాశి వాళ్ళు తీసుకుంటారు తర్వాత. అందుకని నువ్వు ఎప్పుడే ఈ సంవత్సరం జాగ్రత్తగా అన్ని పనులు పూర్తి చేసుకుంటే కొంత కలిసి వచ్చే కాలం చాలా జాగ్రత్తగా ఉంటుంది, వెళుతూ ఉండాలి. ఉత్తర ఇందాక 0 లేవని చెప్పాం, 5, 1, 3. అలాగే హస్త నక్షత్రానికి 0, 2, 0, 2 0 ఉన్నాయి. చిత్తా నక్షత్రం వాడికి 3, 0, 2 మధ్యలో 0 ఉంది. ఇది కన్యారాశి ఫలం. దీని తర్వాత తులారాశి ఫలం. తులారాశిలో ఏం చెప్పారయ్యా అంటే తులారాశి వాడికి చిత్త, స్వాతి, విశాఖ నక్షత్రాలు. చిత్త 2 పాదాలు, స్వాతి 4 పాదాలు,
విశాఖ 3 పాదాలు మొత్తం కలిసి 3 నక్షత్రాలకి తులారాశి. తులారాశి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే ఆదాయం 5, వ్యయం 5, రాజపూజ్యం 7, అవమానం 7. ప్రస్తుతానికి తులారాశి వాళ్ళకి మా గురువారు ఎప్పుడు అంటూ ఉండేవారు, తులారాశి వాళ్ళకి శని ఎక్కడున్నా బలవంతుడే. ఆ రాశి వాళ్ళకి శని ఎక్కడున్నా సరే, వాడు ఏ స్థానంలో ఉండి అష్టమ స్థానంలో ఉన్నాడు, ఎక్కడైనా ఉన్నాడు. ఎందుకంటే తులారాశి శనికి ఉచ్చస్థానం. ఉచ్చాధిపతి అయినటువంటి శని ఆ రాశి వాళ్ళకి ఎక్కడున్నాడు యోగదాయకుడు. వస్తుత తులారాశి వాళ్ళు కార్యసాధకులు. ఈ కార్యసాధకత్వం కూడా ఒక్కోసారి వాళ్ళు ఇబ్బంది పెడుతూ ఉంటుంది. అక్కర్లేని ప్రతిజ్ఞలు, అక్కర్లేని మధ్యవర్తిత్వాలు పక్కన పెట్టారు. కానీ ప్రస్తుతం ఉన్న పరిస్థితుల్లో తులారాశి వాళ్ళకి సప్తమంలో శని ఉన్నాడు, చాలా అద్భుతంగా. అష్టమ శని వాళ్ళకి ఇబ్బంది ఏం లేదు. అక్కడి నుంచి 9, 10, 8, 9. ఇప్పుడు తులారాశి వాళ్ళకి 9వ స్థానంలో వాళ్ళకి గురుడు ఉన్నాడు. వీడు 10వ స్థానానికి వస్తున్నాడు. వీడి వల్ల కూడా ప్రమాదం పెద్దగా లేదు, ఏదో పెద్ద ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు. కేతులు అంటే ఏతావత ఏమిటంటే తులారాశి వాళ్ళకి ఈ సంవత్సరం అంత గొప్పగా ఉండదు, అంత అధమంగా ఉండదు. రోజు నడిచిపోతుంటే సంకల్పం చేసిన పనులు అవుతాయి. ఇవాళ నుంచి కొంత కలిసి వచ్చే కాలం, కొంత వాళ్ళకి అన్ని విధాల ఆరోగ్య రీత్యా కానీ, ఆర్థికంగా కానీ, వ్యాపార రీత్యా కానీ కొంచెం ఇదివరకంటే కూడా ఎక్కువగా వాళ్ళకి సానుకూలత్వం కనపడుతుంటుంది. అలాగే అపరిష్కృతంగా ఉన్నటువంటి అనేకమైనటువంటి కొన్ని జిలుగు పనులు ఈ సంవత్సరం పూర్తయ్యే అవకాశం ఉంది. చాలా ఎక్కువగా బాగా కనపడుతుంది. చాలా బలంగా కూడా ఉంది తులారాశి. వాళ్ళు పెద్ద భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. ఇందా చెప్పినట్టుగా చిత్త 302, అలాగే స్వాతి 1, 4, 6, 1, 4, స్వాతిలో 0 లేవు. విశాఖ నక్షత్రం 1, 2, 1 అక్కడ కూడా 0 లేవు. అందువల్ల విశాఖ 3వ పాదం వరకు కూడా తులారాశి కాబట్టి తులారాశి వాళ్ళు శనిని చూసి భయపడక్కర్లేదు. చాలామంది అనుకుంటు గుర్తుపెట్టుకోండి, మళ్ళా చెప్తున్నారు. గోచారీత్యా వచ్చేటువంటి అర్ధాష్టమ శని కంటే, అంటే 4వ శని కంటే కూడా 4వ స్థానం శని కంటే పంచమ శని చాలా ప్రమాదకారి. ఏ జాతకస్తుడికైనా సరే 5వ శని వస్తే వాడే చాలా ప్రమాదకారి. 4వ ఉండే శని ప్రమాదకారి కాడు. ఎప్పుడు ఎవరి జాతకమైనా సరే, ఎవరి మీ రాసుల ప్రకారం మీరు చూసుకుంటే గోచార రీత్యా ఇప్పుడు మేషరాశి అనుకోండి, మేష పంచమ స్థానం ఏంటి సింహం. సింహంలో శని ఉంటే, అలాగే వృషభం వాళ్ళకి తర్వాత కన్యలో శని ఉంటే అవన్నీ చూసుకోవాలి. కానీ అటువంటి ఇబ్బంది తులారాశి వాళ్ళకి ఉండదు. వాళ్ళకి కేవలం వచ్చే సమస్య ఎవరి వల్ల? బృహస్పతి వల్ల వస్తుంది వాళ్ళకి. రాహుకేతువులు కూడా వాళ్ళని అంత ఇబ్బంది పెట్టరు, ఎందుకంటే దానికి శుక్రుడు, తులాధిపతి శుక్రుడు. ఇలా కొన్ని వ్యవహారాలు ఉంటాయి. అది తులారాశి పరిస్థితి. ఆదాయం 5, వ్యయం 14, రాజ్యపూజ్యం 6, అవమానం 3. ఇవి వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఆదాయం వ్యయం 14 ఉండదు, కొంచెం బాగానే తగ్గుతుంది, ఆదాయం పెరుగుతుంది. అది ఆ లెక్క వాళ్ళు వాడేసి లెక్క వేరు కాబట్టి చెప్తున్నారు. తర్వాత వృశ్చిక రాశి. వృశ్చిక రాశి అంటే విశాఖ 3వ పాదం, జ్యేష్ఠ, అనురాధ, జ్యేష్ఠ నక్షత్రాలు. వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి పరిస్థితులు ఏమిటి? ఆదాయం 11, వ్యయం 5, బంపర్ లాటరీ కొట్టారు. రాజ్యపూజ్యం 2, అవమానం 6, బంపర్ లాటరీ కొట్టారు. ఇంకే బాగానే ఉంది. వృశ్చికానికి వచ్చిన పరిస్థితి ఏమిటి అంటే, వృశ్చికానికి వచ్చేటప్పటికి 6వ శని 6 నుంచి 7కి వస్తున్నాడంటే ఇంకా 4 సంవత్సరాలు శని చాలా బలంగా ఉన్నాడు వీళ్ళకి. ఏమీ సమస్య లేదు. ఇప్పుడు సమస్య అంతా ఎవరి వల్ల వచ్చింది వీళ్ళకి? అష్టమంలో ఉండే బృహస్పతి వల్ల వచ్చింది. అష్టమ బృహస్పతి రేపు జూన్ 2వ తారీఖు వాడు ఎప్పుడైతే 9కి వచ్చేస్తున్నాడో ఇది యోగదాయకం. అంటే అనేకమైన మానసిక వద్దలు తీరిపోతాయి, కొన్ని బాధ్యతలు కూడా తీరిపోతాయి. మీరు ఏమైనా గోక్కుంటే చెప్పలేం. కానీ అలాగే పంచమంలో ఉండేటువంటి కుంభంలో ఉండే రాహుందని చెప్పాను, పంచమం సంతానం వల్ల దుఃఖం.
ఆ దుఃఖం ఎప్పుడైతే డిసెంబర్ 4వ తారీఖు తర్వాత వాడు ఎప్పుడైతే కుంభానికి చతుర్థానికి వస్తున్నాడో ఆ దుఃఖం కూడా పోతుంది. అంటే తులారాశి వాళ్ళ వృశ్చిక రాశి వాళ్ళకి జూన్ 2వ తారీఖు తర్వాత నుంచి వీళ్ళకి యోగదాయకమైన కాలం, చాలా కలిసి వచ్చే కాలం. అనేక సంవత్సరాల నుంచి పడుతున్నటువంటి ఏదైతే శారీరక మానసిక ఆర్థిక సంబంధ విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి చాలా వరకు 190% పరిష్కారం అయిపోయేటువంటి కాలం. ఎందుకంటే శని బలం బాగా ఉంటుంది, గురు బలం బాగా పెరుగుతుంది వాళ్ళకి. రాహుకేతువులు కూడా వాళ్ళు కూడా ఎక్కడున్నా వాళ్ళు కూడా ఉపయోగకారిగానే ఉంటారు. మిగతా గోచారం గ్రహస్థితి అవన్నీ కూడా బాగానే ఉంటాయి. కాబట్టి సంకోచించవలసిన అవసరం ప్రస్తుతానికి లేదు. వాళ్ళకి 1-2 నెలలు ఉపయోగపడితే విషయం బాగుంటుంది. తర్వాత ఇందా చెప్పాక విశాఖ నక్షత్రానికి 0 లేవు, అనురాధ నక్షత్రానికి 4-0-3 అంటే మధ్యలో 0 వచ్చింది. జ్యేష్ఠ నక్షత్రాలు 7-1-0 చివరిలో 0 వచ్చింది. అది పరిస్థితి. ఇక మిగిలిన ధనురాశి, ధనస్సు. సింహానికి ధనస్సుకి పెద్ద తేడా లేదు. సింహానికి ధనస్సుకి పెద్ద తేడా ఏం లేదు. ఎందుకంటే సింహానికి ప్రస్తుతానికి సింహానికి అష్టమ శని అయితే ధనస్సుకి అర్ధాష్టమ శని. సింహానికి వెయ్యిలో గురుడైతే ధనస్సుకి అష్టమంలో గురుడు. అందువల్ల ఏంటంటే ధనురాశి వాళ్ళకు కూడా ఈ సంవత్సరం చాలా వరకు గడ్డు కాలము. సింహరాశి వాళ్ళకి ఎంత గడ్డు కాలమో ధనస్సు వాళ్ళకు కూడా, ధనురాశి వాళ్ళకు కూడా అంతే గడ్డు కాలం. వీళ్ళు చాలా నోరును అదుపులో పెట్టుకోవాలి, అనవసర విషయాలకు జోక్యం చేసుకోకూడదు, నవరంధ్రాలు మూసుకుని తల పని చేసి బడికి రావాలి తప్ప ఏమీ మాట్లాడడానికి వీల్లేదు. ఏమైనా మాట్లాడేవంటే అది చివరి రోజు అవుతుంది. ఎలా చివరి రోజు అవుతుందో చెప్పలేను, కానీ అది పరిస్థితి చాలా ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితి. చాలా జాగరూకతగా ఉండాలి. వీళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు వీళ్ళ జాతకాలు తీసుకెళ్ళి అక్కడ వాళ్ళ గురువులు పండితులు ఎవరు వాళ్ళు చూపించుకొని జాగ్రత్త చేసుకోవాలి. అది ధనురాశి వాళ్ళకి. ఆదాయం 14, వ్యయం 11, రాజ్యభుజ్యం 5, అవమానం 6 అని చెప్పారు. కేతువులు ఎంత మారుతున్నారు, అవన్నీ సమానంగానే ఉన్నాయి. మూలా నక్షత్రం అంటే మూల, పూర్వాషాఢ, ఉత్తరాషాఢ ఒక పాదం కలిపితే ధనం అవుతుంది. మూలా నక్షత్రంలో 0 లేవు, 2-2-2 అన్నీ రెండులే వాళ్ళకి. పూర్వాషాఢ నక్షత్రానికి 5-0-4 మధ్యలో 0 వచ్చింది. ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రానికి మొదలు 0 వచ్చింది, 1-0-1-1. ఇది ధనుసు. ఇక మకర రాశికి వచ్చే పరిస్థితి. మకర రాశికి వచ్చేటప్పటికి మకర రాశి ఉత్తరాషాఢ 2-3-4, శ్రవణం 4, ధనిష్ట 1-2 పాదాలు, భో, జా, జి, బి, ఖు, ఖో, భో, గా, గి అనేటువంటి అక్షరాలు. ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజ్యభుజ్యం 1, అవమానం 3. అలాగే ఇందా చెప్పినట్టుగా ఉత్తరాషాఢకి మొదలు 0, శ్రవణ నక్షత్రానికి 0 లేవు, 2-3-2-3 0 లేవు, ధనిష్ట 6-0-0. మకర రాశి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటాయి అంటే ప్రస్తుతం లగ్నంలో రాహు ఉన్నాడు, లగ్న ద్వితీయంలో రాహు ఉన్నాడు. శని బలం 7 నాడు శని అయిపోయింది. శని బలం ఇంకో సంవత్సర కాలం శని బలం ఉంది. కానీ వీళ్ళ పరిస్థితి ఏమిటాయి అంటే మకర రాశి వాళ్ళకి 6ంట ఉండే గురువు. వీడు అన్ని రకాల చెడు వ్యసనాలు, చెడు వ్యవహారాలు, ఆ శత్రుల్ని బాగా పెంచుకోవడం, వివిధమైనటువంటి ఇబ్బందులన్నీ వాడు పెడుతూ ఉంటాడు. అందువల్ల వాడు ఏమవుతుంది, రేపు జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి సప్తమానికి వస్తున్నాడు కాబట్టి అక్కడి నుంచి వాడి జీవితం కుదరబడుతుంది. అక్కడి నుంచి వాడికి జ్ఞానోదయం అవుతుంది. అక్కడి నుంచి వాడికి నేను తప్పులు చేస్తున్నాను, చెడు సహవాసాలు చేసి చెడు అలవాట్లో పడ్డాను అని ఆలోచనలో పడతాడు. అక్కడి నుంచి బయటపడగలడా లేడో మనం చెప్పలేము. ఎందుకంటే ఏ స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడో, ఎంత లోపలికి వెళ్ళాడో తెలియదు. కాబట్టి
అది ఒక రకంగా చెప్పాలంటే వాళ్ళకి అంటే అన్ని విధాలా బాగుంటుంది. రేపు జూన్ 2 తర్వాత కానీ వాళ్ళ జీవితాలు నిమిత్తంగా చెప్పడానికి కుదరదు. మకర రాశి వాళ్ళకు ఉండే పట్టుదల, మొండి పట్టుదల కావచ్చు. మకరం అంటే ముసలి వాళ్ళు, ఎవరి మాట వినరు వాళ్ళు. అది కాక రేపు లగ్నాన్ని ద్వితీయంలో వాక్స్థానంలో రాహు ఏం మాట్లాడతారో వాళ్ళకే తెలియదు, ఏం చేస్తారో వాళ్ళకే తెలియదు. అందువల్ల గురుడు కనుక మారితే గురు దృష్టి లగ్నం మీద పడుతుంది కాబట్టి కొంత వాళ్ళకి మార్పు వచ్చే అవకాశం. కానీ 2 నెలల తర్వాత శుభప్రదమైన మార్పే వస్తుంది. అది ఎంతలో వస్తుంది, ఎప్పట్లో వస్తుంది అని చెప్పలేక కొంత సమయం పట్టినా కొంత మార్పు వస్తుంది. ఈ మార్పు వాళ్ళ జీవితాన్ని మార్చుకోవడం ఉపయోగపడుతుందా లేదా అనేది మాత్రం వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు, ఆ వ్యక్తులు వాళ్ళే సింహావలోకనం చేసుకుంటే వాళ్ళే ప్రశ్న చేసుకుంటే తెలుస్తుంది. శని బలం బాగా ఉంది కాబట్టి దాన్ని ఉపయోగించుకోవాలి. కానీ ఉపయోగించుకునే శక్తి, ఆలోచన వాళ్ళకి 6 ఉండే బృహస్పతి ఇవ్వడం, 7 ఉండే బృహస్పతి ఇస్తాడు. కుర్చీలోకి వచ్చే బృహస్పతి. అది మకర రాశి వాళ్ళకి ఆందోళన చెందాల్సిన అవసరాలు ఉండవు. చాలా వరకు ఆందోళన నివృత్తి అవుతుంది మకర రాశి వాళ్ళకి. తర్వాత కుంభరాశి. ధనిష్టం, శతభిషం, పూర్వాభాద్ర. ధనిష్ట 2 పాదాలు, శతభిషం 4, పూర్వాభాద్ర 3 పాదాలు కలిస్తే మీనరాశి, కుంభరాశి. కుంభరాశి వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి? ఆదాయం 2, వ్యయం 8, రాజపూజ్యం 4, అవమానం 2. ఇది పరిస్థితి. ఈ పరిస్థితుల్లో ఈ కుంభరాశి వాళ్ళకి ఇందా చెప్పినట్టుగా ధనిష్ట చివరి 2 సున్నాలు, శతభిష నక్షత్రం 1, 1, 2 సున్నాలు లేవు. పూర్వభద్ర 4, 2, 4 సున్నాలు లేవు. ఈ కుంభరాశి వాడి పరిస్థితి ఏమిటయ్యా అంటే లగ్నంలో రాహు. లగ్నంలో రాహు రేపు పొద్దున ఉపయోగపడతాడా అంటే వాడు వ్యయానికి వస్తున్నాడు, మకరానికి, మళ్ళీ శనిక్షేత్రానికే వస్తున్నాడు. బాగా ఔషధ సేవల శస్త్రచికిత్సలు కూడా పడే అవకాశం కుంభరాశి వాళ్ళకి. అలాగే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి బృహస్పతి ఏదైతే బలంగా ఉన్నాడో, బలంగా ఉన్న బృహస్పతి ఆల్రెడీ శత్రుక్షేత్రానికి వస్తుంది. అంటే శత్రువులు పెంచాడు, శత్రువులు పెంచే స్థితికి వస్తున్నాడు ఉచ్చలో ఉన్నప్పటికీ కూడా కుంభం వాళ్ళకి. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి సప్తమంలో ఉండేటువంటి కేతువు ఎప్పుడైతే రాహు మారుతాడో కేతువుడు పైకి మారుతాడు కాబట్టి కుంభరాశి వాళ్ళకు కూడా చాలా మిశ్రమ ఫలం, శారీరక శ్రమ, ఆర్థిక సమస్యలు, అలాగే మిగతా కొన్ని కూడా సంప్రాప్తమయ్యే అవకాశం ఉంది జూన్ 4 తర్వాత. ఇప్పుడు ఈ 2 నెలలు కాస్త జాగ్రత్తగా ఉండి వాళ్ళు ఏం చేయాలి? కుంభరాశి వాళ్ళు సాధ్యమైనంత వరకు రేపు జూన్ 4 నుంచి మళ్ళా వచ్చి గోదావరి పుష్పాలకు ఏం చేయాలంటే వీళ్ళు ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కొత్తగా ఏది ప్రారంభించకూడదు, ఉన్నదాన్ని నడిపించుకుంటూ ఉండాలి. ఎవరికి ఏ రూపాయి ఇవ్వకూడదు. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ నువ్వు తొమ్మిసుంటా తిట్టుకోక్కర్లేదు. అంటే అక్కర్లేని విషయాల్లో వాళ్ళు జోక్యం చేసుకోకుండా ఆరోగ్యాన్ని జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ అయినా గ్రహస్థితి ఆ పని చేయనివ్వదు, చేసుకోవాలి. గ్రహస్థితి ఆ పని ఏం చేయనివ్వదు, దానివల్ల చేస్తుంటుంది, అది చేసుకుంటూ ఉండాలి. అందుకని కొంచెం కుంభరాశి వాళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి వాళ్ళ విషయం. ఇందా చెప్పినట్టుగా పూర్వభాద్ర సున్నాలు లేవు, ధనిష్ట కుంభం కదా, పూర్వభాద్ర చెప్పేసేసాం, అది సున్నాలు లేవు, అంతా గడితే గోచారం కూడా ఇంకా దశాంతర దశలు ఎలా ఉన్నాయి వాళ్ళ జాతకాలు తెలుస్తుంది. కాబట్టి ఈ కుంభరాశి వాళ్ళ దగ్గర పెద్ద సమస్య ఏంటంటే ఏది చెప్పరు. ఇది చాలా పెద్ద సమస్య వాళ్ళతో. మొత్తం మునిగిపోయిన తర్వాత ఇలా జుట్టు పైన కూడా మునిగిపోయాను అని చేయి చూపిస్తుంది. ఆ చేయిని బట్టి చూడాలి మునిగిపోయాడు. ఇది చాలా పెద్ద సమస్య వాళ్ళతో. అందుకనే 1-4 సార్లు ఆ చుట్టుపక్కల ఉండే శ్రేయోభిలాషిని చూసుకుంటూ ఉండాలి వాళ్ళని. వాళ్ళు చెప్పరు, వాళ్ళు ఎవరైనా అక్కడైనా చేస్తే చూసుకుంటూ ఉన్నారు. మరి అసలు అదే అంతే. కన్యారాశి వాళ్ళే పెద్ద నన్నే అంటున్నారు ఎలా అనుకుంటారో, ఈ కన్యారాశి వాళ్ళంత అంతే. ఇప్పుడు నన్నే అంటున్నారు, నా గురించే మాట్లాడుకుంటున్నారు, అంతా నన్నే తిడుతున్నారు అని వీళ్ళు ఎలా అపోహపడతారో, వాళ్ళు అలాగా మొత్తం ఇలా మూసేసుకుని ఏం లేదంటారు. చివరికి ఏం లేకుండా లేకపోతుంది. ఇది ప్రమాదం. ఈ జాతక లగ్న స్వభావాలవి ఎవరేం చెప్పేది లేదు.
తెలుసుకుని ఓహో నా స్వభావం ఇదని ఇలా ఉండకూడదని తెలుసుకుంటారని చెప్తున్నా. అంతే తప్ప నువ్వు అలాగే ఉండమని చెప్పడం అర్థం కాదు అక్కడ. నాయన మార్చుకో, దీనివల్ల సమస్యలు ఉంటాయి. నువ్వు ఎప్పుడైనా నేను అనేక సందర్భాల్లో చెప్తూ ఉంటాను, స్త్రీ ఒక అమ్మాయి ఒక అబ్బాయి, అమ్మాయిగా ఉన్నప్పుడు సమస్య లేదు. ఆవిడ ఇష్టం ఆడది, ఈయన ఇష్టం వాడు. ఇద్దరు ఒకటయ్యి భార్యాభర్తలు అయిన తర్వాత 2 కుటుంబాల మర్యాద ఉభయుల మీద ఉంటుంది. 2 కుటుంబాల మర్యాద ఉభయుల భుజస్కంధాల మీద ఉంటుంది. అంటే భార్యాభర్తలు. ఈ భార్యాభర్తల కాలక్రమంలో వాళ్ళు ఇంకో పరిణామాన్ని చెందుతున్నారు తల్లిదండ్రులుగా. అంటే వీళ్ళు కేవలం స్త్రీ పురుషులు భార్యాభర్తలు తల్లిదండ్రులు అయ్యారు. అంటే ఇంకా బాధ్యత వెళుతున్న బాధ్యత పెరుగుతూ ఉంటుంది. నేను ఇలా ఉన్నా కానీ ఇవాళ ఇలా ఉంటానంటే కుదరదు. బాధ్యత పెరుగుతోంది. నువ్వు సమాధానం చెప్పుకోవాల్సిన వ్యక్తులు నీ భార్య ఉంది, నీ పిల్లలు ఉన్నారు. అది స్త్రీ అయినంతే, పురుషుడు ఎవరైనా అంతే. ఎలాగ మకర రాశి వాళ్ళు కూడా అంత మందు పట్టుదల వెళితే భార్యాభర్తలు ఇద్దరు మందు పట్టుదలగా ఉంటే ఏ విడాకలేక ఇంకేముంది అక్కడ? లేకపోతే వాడిని ఈవిడ తప్పడం, ఈవిడ వాడు తప్పడం చూస్తున్నాం కదా మనం. అది ఏమిటంటే అక్కడికి మనం ఆలోచించుకోవాలి. మనం ఇప్పుడు నేను ఆడపిల్లని కాదు, ఒక ఆయన భార్యని, ఇది కూడా కాదు ఒక అబ్బాయి తల్లిని. ఇలా ఆలోచించుకున్న రోజు ఏమైనా పరిణామం వాళ్ళలో పరిపక్వత వస్తుంది. అది ఇవాళ చాలా ముఖ్యమైన విషయం ఇవాళ ఉన్నటువంటి అమ్మాయిలకి అబ్బాయిలకి. లేకపోతే ఇవాళ వీళ్ళు పడుతున్న కష్టం కంటే నేను ఎన్నో సందర్భాల్లో పురాణాలు చెప్పాను. ఇప్పుడున్న ఈ తరం పడుతున్న కష్టం కంటే వెనకటి తరం వాళ్ళు ఎన్ని కష్టాలు పడ్డారు వాళ్ళు. ఎప్పుడైనా రోడ్డు మీద పడ్డారా? ఎప్పుడు ఎవరైనా తిట్టుకున్నారా? ఎవరైనా అన్నారా? అన్నీ భరించారు వాళ్ళు. ఎందుకంటే క్షమయా ధరిత్రి, ఓర్పులో భూదేవితో సమానంగా చెప్తారు. అలానే ఇవాళ మేము చదువుకుంటే విజ్ఞత రావాలి కదా. మార్చుకో, లేదా భర్త స్త్రీని మార్చుకోండి. ఇవాళ తిట్టుకుంటూ కొట్టుకుంటూ కూర్చుంటే మీరు కన్న పిల్లలు మిమ్మల్ని వాళ్ళు పాపం భయంతోనో లేకపోతే బెదిరిపోయి మిమ్మల్ని చూస్తూ ఉంటే ఆ పిల్లల భవిష్యత్తు ఏంటి అసలు? అందుకనే నువ్వు ఇప్పుడు నువ్వు స్త్రీవి కాదు, ఇతర పురుషుడు కాదు, భార్యాభర్తలు. అది కూడా కాదు, ఇప్పుడు తల్లిదండ్రులు. చాలా బాధ్యత. ఈ కుంభరాశి వాళ్ళు, మకర రాశి వాళ్ళు, కన్యా రాశి వాళ్ళు ఎవరేం మాట్లాడడం మా గురించి మాట్లాడడం అనుకోకుండా మనం ఏం చేస్తున్నాం, మనం ఎలా ఉంటున్నాం అనేటువంటి జాగ్రత్త చూసుకోవాలి. చివరి రాశి మీనరాశి. 5 నిమిషాలు చెప్పమన్నారు. 5 నిమిషాలు కదా, ఏం చెప్పమంటారు? ఎక్కడో ప్రపంచంలో ఒక సామెత ఉంది. ఏమిటయ్యా అంటే చెప్పేవాడు వినేవాడు లోకు. ఇప్పుడు అది వినేవాడు చెప్పేవాడు లోకు. ఇప్పుడు అది సామెత మారింది. అని 5 నిమిషాలు అంటే 5 నిమిషాలు అయిపోతుంది ఏం చెప్పకుండా. ఇంకా నేను విశేషాలు ఏం చెప్పట్లేదు. సామాన్యం చెప్తేనే ఇప్పుడు సుమారు గంట దాటినట్టుంది. అది పరిస్థితి. సరే, మీనరాశి. పూర్వభద్ర, ఉత్తరాభద్ర, రేవతి. పూర్వోపాదం, ఉత్తరాభద్ర 4, రేవతి 4. ఏమిటండి మీనరాశి? ఏమిటి? సరే, 7 రాశిని పక్కన పెట్టండి. సంవత్సరాలు అయిపోయింది. సరే, సంవత్సరాలు ఏమిటి, సుమారు 4 సంవత్సరాల పైన అయిపోయింది మీన రాశి వాడికి. అంటే కుంభం నుంచి మీనం, మీనం నుంచి మేషం. వాడు అలవాటు పడిపోయారు శనికి. విషయం ఏమిటంటే వీళ్ళకి డిసెంబర్ 4 నుంచి చాలా సుముఖమైన కాలం, జనవరి 4 నుంచి కలిసి వచ్చే కాలం. డిసెంబర్ 4 నుంచి వీళ్ళు మట్టిపట్టిన బంగారం కదా, మట్టిపట్టు బంగారం అనుకోకండి. మట్టిపడితే బంగారం అవుతుంది. మట్టిపడి బంగారం చెప్పారు అమ్మద్దు. ఎందుకంటే మీనరాశి వాడి 1000లో ఉండేటువంటి కుంభంలోనే రాహు వాడు మకరానికి 11వ స్థానానికి మారుతున్నాడు. చతుర్థంలో మీనంలో మిషంలో ఉండే బృహస్పతి కర్కాటకాలు ఉచ్చుకొస్తున్నాడు. వాడు ఇప్పుడు వీడికి ఎన్నాళ్ళు పడిన కష్టానికి ఫలితం రాబోతోంది. ఆర్థికంగా నిలబడతారు. శారీరకంగా సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి. ఆరోగ్యరీత్యా అంతా కూడా ఎవరెవరైతే ఎవరెవరు మిమ్మల్ని ద్వేషించారో, అపవాదులు వేశారో, ఎవరెవరైతే వాళ్ళని నానా విధాలుగా మాట్లాడారో వాళ్ళంతా వచ్చి కాళ్ళ మీద పడతారు. అంటే శుభప్రదమైన కాలం జూన్ 2 నుంచి ప్రారంభమవుతోంది. ఇంకా అంతకంటే శుభం
డిసెంబర్ 5వ తారీఖు నుంచి ప్రారంభం. అంటే ఇంకొక 2 నెలలు. ఇన్నాళ్ళు భరించలేరు ఏంటి, మేము భరించమంటే పోతా ఎక్కడికైనా. ఈ రకంగా మీనరాశి వాళ్ళకి ఇదివరకంటే చాలా శుభప్రదమైన కాలం, చాలా అనుకూలమైన కాలం. చాలా వాళ్ళకి ఏ రకంగా చూసుకున్నా కూడా ఇదివరకంటే కూడా అంటే శుభాలు చాలా బాగుంటాయి. ఈ జపదపాలు అంటారా, శనికి అది చేయించుకున్నా ఏమి అది మామూలే. ఎందుకంటే వెయ్యి శని పెట్టినటువంటి కష్టం జన్మశని పెట్టడం. జన్మశని తటస్థంగా ఉంటాడు. ద్వితీయానికి వచ్చే శని డబ్బు ఖర్చు చేయిస్తాడు, వృధాగా డబ్బు ఖర్చు చేయిస్తాడు తప్ప వాడు ప్రాణం మీదకి ఆరోగ్యం మీద తీసుకురావడం. అంటే డబ్బు ఉండదు, ఇంకా ధనం ఖర్చు అయిపోతుంది నిష్కారణంగా శని ద్వితీయంలో ఉంటే. అందువల్ల ఏంటంటే ద్వితీయంలో శని నీచం కాబట్టి నీచంలో ఉన్నా కూడా వాడు బృహస్పతి ఉచ్చస్థానంలో బాగా బ్రహ్మాండంగా ఉంటాడు కాబట్టి వాడు కలిసి వచ్చే కాలం చాలా బాగుంటుంది. ఇది 12 రాసుల యొక్క వ్యవహారం. ఇందా చెప్పినట్టుగా పూర్వభాద్ర సున్నాలు లేవు, ఉత్తరాభాద్రకి 7, 0, 1 మధ్యలో 0 ఉంది. రేవతి నక్షత్రానికి 2, 1, 2 సున్నాలు లేవు. ఈ రకంగా వ్యవహారం. దీని తర్వాత ఈ సంవత్సరం మనం గ్రహణాలు లేవు ఈ సంవత్సరం. ఎక్కడైనా ఉందంటే మీరు చూసుకోండి, నాకు తెలియదు. మాకు సిద్ధాంతంలో గ్రహణాలు చెప్పలేదు. దీని తర్వాత మనకి జూన్ 2వ తారీఖు నుంచి యమునానది పుష్కరాలు. ఆ యమునానది పుష్కరాలే కొన్ని జాతకాలు చాలా మార్చేస్తుంది, చాలా శుభప్రదంగా ఉంటుంది. దీని తర్వాత మనకి ఈ కర్తరీయమైన నియమాలు ఉన్నాయి. మూఢమి మౌఢ్య నిర్మయం గురుమూఢమి 14/7/2026 అంటే జూలైలో ప్రారంభమవుతుంది. జూలైలో ప్రారంభమై చాలా తక్కువ కాలం, 28/12/2026 అంటే ఒక చాలా తక్కువ సమయం. 20 రోజులు గురుమూఢమి 12/8 అంటే ఆషాఢ బౌళలోనే అయిపోతుంది. శూన్యమాసంలో గురుమూఢం అయిపోతుంది. శుక్రమూఢం వచ్చి 14/10/26 అక్టోబర్లో ప్రారంభమవుతుంది. అది కూడా అంతే 28/10 ఆమె అక్టోబర్లోనే పూర్తయిపోతుంది ఈ గురుమూఢమే. ఇంకా మనకి మిగతా ఏ విధమైన మూఢములు లేవు. పుష్కరిణయం అది. ఈ విధమైనటువంటి పంచాంగ శ్రవణం అన్ని విధాల ఈ సంవత్సరాధిపతి అయినటువంటి ఆ పరదేవత మనకందరికీ కూడా మేలు చేయాలని. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతా న్యాయేన మార్గేణ మహిం చ గోబ్రాహ్మణేభ్యో సోమస్తు నిత్యం లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. కాళే వర్షపర్జన్యః పృథివీ సస్యాల్ని యశోయం క్షోభరహితః బ్రాహ్మణద్రవ్యాः అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతః నశమ్మయ దాసోమితి మాం మత్వా క్షమస్వ పరమేశ్వర పరమేశ్వరి. అపుత్రాः పుత్రిణः సంతు పౌత్రిణः అదనా సదనా సంతు జీవంత శరదాం శతం. ఓం స్వస్తి. ఏతత్ సర్వం శ్రీ మహాకాళి శ్రీ కుసుమరమాసుర దేవత జీవచరణారవిందయోః సమర్పయామి. ఓం దత్సతు.